नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरूं सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वधन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं
రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుజుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. రామాయణ ప్రవచన లహరి ప్రారంభించి ఏడాది జరిగిపోయి ఒక 2 నెలలు దాదాపుగా అయ్యింది. విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రారంభించాం. రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన సంవత్సరమని మళ్ళీ 60 ఏళ్ల దాకా రాదని, అప్పటిదాకా మనం ఉంటామో లేదో తెలియదని ప్రారంభించినటువంటి ఈ ప్రవచన లహరిలో రామానుగ్రహం చేత అయోధ్యాకాండ ముగించుకుని అరణ్యకాండలో ప్రవేశించాం. 10 సర్గలు పూర్తయ్యాయి. 11వ సర్గ ప్రారంభం. అరణ్యకాండే చాలా గొప్ప కాండ. ఈ అరణ్యకాండలో ఈ 11వ సర్గ మొదటి శ్లోకమే ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం. అనేన ప్రణవార్ధః ఉక్తః అంటారు వ్యాఖ్యాతలు. అంటే ఓంకారార్థాన్ని ఈ సర్గలో మొదటి శ్లోకమే చెబుతోంది అంటూ ఈ సర్గలో ఉండేటువంటి ఈ ఘట్టాలను గమనించి అష్టాక్షరీ మంత్రము యొక్క అర్థము ఈ సర్గలో చెప్పబడి ఉన్నది అని వ్యాఖ్యానం చేశారు. మొదటి శ్లోకమేమో ఓంకారంగా, తర్వాత 5 శ్లోకములు నారాయణ పదార్థముగా, తర్వాత మాండకర్ణి యొక్క వృత్తాంతమేమో నమః పదార్థముగా చెప్పి ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరీ మంత్రం ఈ సర్గలో నిక్షిప్తమై ఉన్నది అని చెప్పారు. అంటే అలా ఉంటుందా? వాల్మీకి రామాయణం కథ రాస్తూ ఉంటే ఇందులో అష్టాక్షరీ మంత్రాలు వేరే మంత్రాలు వస్తాయా అంటే మనం రాస్తే రాకపోవచ్చు. మన కవిత్వం కథానుగుణంగా సాగుతుంది. కానీ మహర్షుల యొక్క ఒక రచన, ఒక విధానం తత్వానుగుణంగా సాగుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే తెలిసి రాసినటువంటి వాని యొక్క కవిత్వానికి, ఏదో కవిత్వం రాద్దామనుకుని రాసిన వాడి కవిత్వానికి హస్తి వశకాంతరపు తేడా ఉంటుంది. కావ్యలక్షణ గ్రంథములు కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో క్షేమేంద్రుడనే మహానుభావుడు రచించిన కవికంఠాభరణము అనే కావ్యం కూడా ఉంది. అందులో ఒక 100 గుణములు చెప్తారు. కవి అనేవాడికి ఈ 100 గుణములు ఉండాలి. చాలా బాగుంటాయి, అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆ 100 గుణములు కూడా. అలా 100 గుణములు చెప్పి ఇవన్నీ ఉంటే తప్ప కవి యొక్క కవిత్వంలో తత్వం ఉండదు. కథలు ఉంటాయి. కథలు రాసేవాడు ఎంతమంది ఉండొచ్చు కాదు. కానీ రకరకాల వివిధ శాస్త్రముల యొక్క పరిచయం కానీ, చాలామంది పెద్దలు చెప్పిన ఉపన్యాసములో లేకపోతే వారు చెప్పిన విషయములో విన్న తరువాత కలిగిన జ్ఞానముతో రాసిన కవిత్వము సమగ్రంగా ఉంటుంది. వాల్మీకి అసలు ఎలాంటి వాడో మనకు తెలుసు. అలాంటి వాడికి బ్రహ్మ యొక్క వరము, సరస్వతి యొక్క ప్రసాదము, నారద మహర్షి యొక్క ఉపదేశము ఇవన్నీ కలిస్తే ఆయన ఎంత గొప్ప కవిత్వం చెప్పగలడో అంత గొప్ప కవిత్వము చెప్పాడు. అది ఈ సర్గలలో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా అరణ్యకాండలో అది దాని యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఈ సర్గ ప్రారంభం అథ ఏకాదశ సర్గ, 11వ సర్గ ప్రారంభం.
అగ్రతః ప్రయయౌ రామః సీతా మధ్యే సుమధ్యమా పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణిః లక్ష్మణోను జగామ. ఇది శ్లోకం. ఈ శ్లోకంలో అనేన శ్లోకేన ప్రణవార్థః ఉక్తః. ఈ శ్లోకంలో ప్రణవము ఓంకారం చెప్పబడి ఉన్నది. ఎలా చెప్పబడి ఉన్నదో చూద్దాం. ముందు రాముడు ఉన్నాడు. అరణ్యంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు సుతీక్ష్ణ మహాముని యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకుని రాముడు దండకారణ్యంలో ఉండే మహర్షులందరినీ సేవిస్తాను వెళతాను అన్నాడు. సుతీక్ష్ణ అన్నాడు, అబ్బాయి నువ్వు వెళ్తావు కదా, వెళ్ళి చాలా కాలం అక్కడ ఉండు, వాళ్ళందరితో సాహచర్యాన్ని గడిపిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి నాకు ఒక్కసారి కనిపించి వెళ్ళవా అని అడిగాడు. తాత ద్రష్టుమిచ్చామి, మళ్ళీ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు సుతీక్ష్ణ మహర్షి కదా. అంతవాడంటే రాముడు బాఢమిత్యేవ తథైవేత్యుక్త్వ, అలాగే అన్న రాముడు మళ్ళీ అలా వెళ్ళిపోడు కదా. నేను అనుకున్నాం మళ్ళీ వచ్చాడో లేదో యుద్ధకాండలో చూస్తే తప్ప తెలియదు అనుకున్నాం కదా. యుద్ధకాండలో నాకు అక్కర్లా, ఈ కాండలోనే ఈ సర్గలలోనే రాముడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సుతీక్ష్ణ మహామందిరికి వచ్చి ప్రసంగించి వెళతాడు. ఈ వెళ్ళే సందర్భం చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ముందు రాముడు వెళుతున్నాడు, మధ్యలో సీతమ్మ తల్లి వెళుతోంది, వెనుక లక్ష్మణస్వామి వెళుతున్నారు. అబ్బా ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యము అన్నాడు వాల్మీకి. ముందు రాముడు ఉండుట పెద్ద ఆశ్చర్యమేం కాదు, మధ్యలో సీతమ్మను పెట్టుకుని లక్ష్మణస్వామి వెనకాల రక్షణ కోసం ఉండుట ఆశ్చర్యమేం కాదు. లక్ష్మణుడైనా ముందుండాలి, సీత మధ్యలోనే ఉండాలి, రాముడు వెనకాల ఉండాలి, లేదా రాముడు ముందుండాలి, సీత మధ్యలోనే ఉండాలి, లక్ష్మణస్వామి వెనకాల ఉండాలి. ఎలాగైనా ఆ స్త్రీమూర్తిని సీతామూర్తిని కాపాడుకోవడమే వాళ్ళిద్దరి లక్ష్యం కాబట్టి ఆవిడ మధ్యలోనే ఉంటుంది. కానీ అంతకుముందు సౌమిత్రే అగ్రతో గచ్చ సౌమిత్రే, లక్ష్మణను ముందెళ్ళు, పృష్ఠతోహం గమిష్యామి మధ్యే సీత, సీతమ్మ మధ్యలో ఉంటుంది, నేను వెనకాల ఉంటా అన్నాడు రాముడు ఈ అరణ్యకాండ ప్రారంభ సర్గలలో. కానీ ఇక్కడ అగ్రతః ప్రయయౌ రామః, ముందు రాముడు. ఎందుకు పెడుతున్నాడంటే ఆసక్తి రాముడికి, మహర్షులందరినీ సేవించాలంటే రాముడు ముందుంటాడు. ఎప్పుడైనా మన ఇళ్ళల్లోంచి ఏదన్నా ఏదో సినిమాకో ఒక పార్కుకో వెళ్ళాలనుకో, అందరం బయలుదేరితే చాలా ఆసక్తి కలిగిన వాడు ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఇంకా రండి ఇంకా ఆలస్యం చేస్తారే అన్నట్టుగా ముందుకు పెడతాడు. వాడు ఆసక్తిని బట్టి ఉంటుంది. అంటే మహర్షులను సేవించాలనే రాముడికి ఉండే ఆర్తితో ముందు వెళ్ళాడు అని ఒక అర్థం. రెండవది అగ్రతః ప్రయయౌ రామః, అక్కడ ఉండే మహర్షులందరూ ఓంకారాన్ని ఉపాసన చేస్తారు. వాళ్ళంతా విరాగులు కావడంతో వాళ్ళకి ప్రణవోపాసన తప్ప వేరే ఉపాసన ఉండదు. అన్ని ఉపాసనలలో చాలా గొప్ప ఉపాసన ప్రణవోపాసన. రకరకాల ఉపాసనలు ఉన్నాయి ఈ లోకంలో. అష్టాక్షరి ఉపాసన, పంచాక్షరి ఉపాసన, శ్రీ విద్యోపాసన, శ్రీచక్రోపాసన, సుదర్శన చక్రోపాసన, ఎన్నో ఉపాసనలు ఉంటాయి. వీటన్నింటికంటే చాలా గొప్ప ఉపాసనగా వేదము చెప్పిన ఉపాసన ఉద్గీత ఉపాసన అని అంటారు. ఉద్గీతము అని అంటారు. ఉద్గీతం అంటే ప్రణవము అని అంటారు. బాగా బిగ్గరగా పలకవలసిన గీతం ఉద్గీతం తదేవ ఉద్గీతం అని అంటారు. వేదంలో ఉండేటువంటి మర్యాద అంటే గొప్పగా అద్భుతంగా ఉపాసన చేయతగిన ఓంకారాన్ని ఉపాసన చేస్తారు. అది పెద్ద ఉపాసన. దండకారణ్యంలో ఉండే మహర్షులందరికీ అగస్త్య మహర్షి యొక్క సాన్నిధ్యం ఉన్నది, సుతీక్ష్ణ మహాముని యొక్క సాన్నిధ్యం ఉన్నది. వీళ్ళిద్దరూ చాలా గొప్ప మహర్షులు. వీళ్ళ యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా గొప్ప ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఉపాసన చేసే వాళ్ళకి ఉపాసన ఫలితం ఏమిటి అంటే, ఏ మంత్రాన్ని అయితే ఉపాసన చేస్తారో ఆ మంత్రమూర్తి వాళ్ళకి సాక్షాత్కరిస్తే ఆ మంత్రం ఫలించినట్టు లెక్క. వాళ్ళంతా ఓంకారాన్ని ఉపాసన చేస్తున్నారు కాబట్టి రాముడు సీత లక్ష్మణులు ఓంకారమై వాళ్ళకి కనిపించాలి అనుకున్నారయ్యా. అది వాల్మీకి ఉండే ఆశ్చర్యం. ఇందులో ఉందా ఈ శ్లోకంలో అంటే ఉన్నది. అగ్రతః ప్రయయౌ రామః, అకార ఉకార మకారములు కలిస్తే ఓంకారం. ఆ ఉ ము అంటారు. ఈ ము అనేటువంటి అర్ధాక్షరాన్ని సౌకర్యం కోసం, ఉచ్చారణ సౌకర్యం కోసం మా అని పలుకుతారు. అందుకనే వేదం అంటుంది అకార ఉకార మకార ఇతి తానేకథా సమభవత్తదేతదోం ఇతి. అకార ఉకార మకారములు కలిసి ఓం అనేటువంటి ఒక
ప్రణవమవుతుంది అని వేదం చెప్పి ఇక్కడ అగ్రత ప్రయయౌ రామ అకారస్థానీయుడై రాముడు ముందున్నాడు. రాముడు ఎలాంటి వాడు? ఆ అనేటువంటి అక్షరము దేన్ని తెలియచేస్తుంది అంటే అవరక్షణే అనే ధాతువు మీద నుండి రక్షకుడు ఆనందింపచేయువాడు అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఆ అనేటువంటి అక్షరం రక్షకుడు అనగా ఆనందింపచేయువాడు. అసలు రక్షణ అంటే ఏం? రక్షణ అంటే ఏంటండి? మనం ఏదో ఏదో ఒక ఆపద కలిగితే రక్షించడం అనుకోవడం అంతే రక్షణ కాదు. వేదాంత మన చెప్పల భగవద్రామానుజులు శరణాగతి గద్యలో చెబుతూ అంటారు, ఇష్టప్రాప్త్యనిష్ట నివృత్తి రూపం రక్షణం అని అంటారు. మనకేది ఇష్టమో దాన్ని ఇచ్చుట, ఏది అనిష్టమో దాన్ని తొలగించుట, మనకి అపాయమైన దాన్ని మన నుండి తొలగించుట, మనకేది అవసరమో దాన్ని ఇచ్చుట, ఈ రెండూ కలిస్తే దాని రక్షణ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఆ అనే అవరక్షణ, ఆ అనే పదమునకు రక్షించువాడు రక్షకుడు అంటే ఇష్టమైన దాన్ని ఇస్తే ఆనందింపజేసిన వాడు అవుతాడు, అనిష్టాన్ని తొలగిస్తే రక్షకుడు అవుతాడు మన వైపు నుంచి ఉండే భావంలో. కానీ రాముడు ఇక్కడ అగ్రత అవరక్షకుడై అవతీతి అవహ ఆ అనే అక్షరాత్మకుడై రక్షకుడయ్యాడు. రామ రమయతీతి రామ ఆనందింపచేయువాడు కాబట్టి రాముడు అంటే అకారము రాముడై ముందున్నాడు. అంతేనా? ఈ శ్లోకంలో ఇంకొక తమాషా కూడా ఉంది. వాల్మీకి ఉండే గొప్పతనం అగ్రత ప్రయయౌ రామ. ఈ మొదటి పాదంలో మొదటి అక్షరం ఆ అనే అక్షరం. ఆ అనే అక్షరాన్ని తీసుకోవాలి. సీతా మధ్యే సుమధ్యమ, సీత సుమధ్యమ అని అంటారు. సుమధ్యమ అంటే అర్థం చక్కటి అందమైన నడుము కలిగిన ఆవిడ అని అర్థం. సాధారణంగా స్త్రీని వర్ణించేటప్పుడు సన్నని నడుము అని వర్ణిస్తారు, పిడికిడంత నడుము అని పాటలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే అర్థం ఇది ఉత్తమ స్త్రీ యొక్క లక్షణంగా పరిగణిస్తారు. అలా సన్నని నడుము కలిగిన ఆవిడ అని పైకి అర్థం. సుమధ్యమ అకార ఉకార మకారములలో మధ్య ఉండేటువంటి గొప్ప అక్షరం ఏది అంటే అది చాలా గొప్ప అక్షరం అండి, అది సులో ఉండే ఉ, సుమధ్యమ. సీతాదేవి పురుషకార స్వరూపిణిగా ఉంటుంది. అంటే ఉకార అనన్యార్హం నియమయతి సంబంధమనయో. పరాశర భట్టంలోని మహానుభావులు అష్టశ్లోకిలో చెప్తారు. ఉకారము ఉండి మధ్యలో ఉండి ఇటు జీవునికి అటు దేవునికి అనుసంధానమై ఉండి రే నువ్వు ఆయనకి చెందినవాడివిరా అని వాడికి పాఠం చెప్తుంది. భగవంతుడితో వాడంత తప్పు చేస్తే మాత్రం నీ వాడు కాదా, నీ సంతానం కాదా, రక్షించవా అని ఈయనకి పాఠం చెప్తుంది. ఇద్దరికీ పాఠం చెప్పేటట్లుగా మధ్యలో పురుషకార స్వరూపిణి అని అంటారు. పురుషకారము అంటే భగవంతుణ్ణి పురుషుడుగా చేయునది. పురుషుడుగా అంటే మగవాడిగా అని అర్థం కాదు. పురుషనోతీతి పురుష, ఎక్కువ ఇచ్చేవాడుగా, అమితమైన ఆనందమునిచ్చువానిగా భగవంతుని చేసే ఆవిడ కాబట్టి, అలా అమితమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడు పురుషుడు కాబట్టి, ఆ పురుషుణ్ణి పురుషుడుగా చేసే ఈవిడ కాబట్టి పురుషకారిణి అని అంటారు. అంటే భగవంతుణ్ణి నువ్వు చాలా గొప్పవాడివయ్యా అని నిలబెట్టే ఆవిడ ఈవిడే. పురుష సూక్తంలో కూడా ఇదే చెప్పిన తర్వాత అంశం, చాలా పెద్ద కథ అనుకోండి. అలా పురుషకార్య స్వరూపిణిగా మధ్యలో ఉంటుంది. మధ్యలో సీతమ్మ తల్లి ఉంటే అది ఉకారేణోచ్యతే లక్ష్మీ, అకార చిత్స్వరూపో విష్ణు. అకారం అంటే చిత్స్వరూపుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు అని మంత్రశాస్త్రం. ఉకారేణ ఉచ్యతే లక్ష్మీ, ఉకారం అంటే లక్ష్మీ స్వరూపము అని అర్థం. కానీ ఉకారం మధ్యలో ఉన్నది అంటే ఆ పదంలో కూడా రెండవ పాదంలో కూడా సీతా మధ్యే సుమధ్యమ. ఆ 8 అక్షరములలో 4 అక్షరములు వెళ్ళగా 5వ అక్షరం సు అనే అక్షరంలో ఉ అనేటువంటి అచ్చును మనం గ్రహించాలి. అది సు అంటారు. గొప్ప అచ్చు కాబట్టి దాన్ని సు అన్నాడు వాల్మీకి. సుమధ్యమ ఆ ఉ వచ్చే కదా. పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణి లక్ష్మణోనుజగామ. హ మా అనుజగామ చివరిలో మా వచ్చింది. లక్ష్మణస్వామి ఎలా ఉన్నాడు? రాముడికి పెద్దగా విశేషణం లేదు, సీతమ్మ తల్లికి ఒక విశేషణం ఉంది, లక్ష్మణస్వామికి 2 విశేషణం ఉన్నాయి. పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణి లక్ష్మణ అనుజగామ. పృష్ఠత ధనుష్పాణి 2 రకాలు. వెనుకే ఉంటాడు, ధనుష్పాణిగా ఉంటాడు.
ఇప్పుడు రాముడు కూడా ధనుష్పాణే కదా. వాల్మీకి వర్ణిస్తూ ఉంటే అగ్రత ధనుష్పాణి రామ అని చెప్పద్దు, చెప్పల. వెనకాల ఉండే లక్ష్మణస్వామి మాత్రమే ధనస్సు ధరించాడు అన్న. ధనస్సు ధరించుట అంటే వేదాంత శాస్త్రంలో ధనస్సును ఓంకారంగా భావిస్తారు, మంత్రంగా భావిస్తారు. ప్రణవో ధను శరో హ్యాత్మ బ్రహ్మతల్లక్ష్యముచ్యతే అప్రమత్తేన వేద్ధవ్యం శరవత్తన్మయో భవేతు. కఠోపనిషత్తు చెప్తుంది. ప్రణవో ధను. ధనస్సు అంటే ప్రణవం అంటే ఓంకారం అంటే మంత్రమంత. ఓంకారము మంత్రములకు సంకేతం. కానీ మంత్రపూతుడై మంత్రధరుడై లక్ష్మణస్వామి వెనకాల ఉన్నాడు అని ఒక అర్థం. రెండవది ధనస్సు దేనికి గుర్తు? ఒక కార్యానికి గుర్తు. ఏదైనా వస్తువు ఉంది అంటే ఆ వస్తువు ఏదో పని చేస్తుంది. పని చేయకుండా వస్తువుని ఊరికే ప్రయోజనం లేని వస్తువుని ఎవరు పట్టుకోరు కదా. అది దేనికి ప్రయోజనం? సీతారాముల యొక్క రక్షణయే లక్షణముగా కలిగిన వాడు లక్ష్మణుడు. కాబట్టి నిత్యము భగవత్ కైంకర్యంలో, నిత్యము భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమయ్యేటట్టుగా ఉండే లక్షణము కలిగిన లక్ష్మణుడు వెనకాల వెళుతున్నాడు. మకారార్థో జీవ. మకారస్వరూపుడై లక్ష్మణస్వామి వెనకాల పెడుతున్నాడు. మకారస్వరూపుడై లక్ష్మణస్వామి ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు అయితే, రాముడు సీత మహాలక్ష్మీ స్వరూపమైతే ఈయన ఎవరు? శేష అని అంటారు. శేషో లక్ష్మణ ఉచ్యతే. ఇది వాల్మీకి ప్రయోగం. ఇక్కడ లక్ష్మణుడు ఆదిశేషువు అని. శేష అంటే శేషించినవాడు, అంటే భగవంతునికే సర్వ విధముల సేవ చేయుటకై తగి ఉన్నవాడు అని అర్థం. కాబట్టి అలాగే కదా అని వచ్చాడు. బయలుదేరే ముందు నువ్వెందుకురా లక్ష్మణ అంటే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్చయే. నువ్వు పడుకున్నా నిద్రపోతున్నా నీకు అన్ని పనులు చేయడానికి నేను వెనకాల వస్తాను అన్నాడు కదా. కాబట్టి శేష లక్ష్మణస్వామి. ఇక్కడ మా ఆ ఉ మా ఈ మూడు అక్షరములను కూడా ఈ శ్లోకంలో నిబంధించి సంపుటీకరణగా చేసి ఈ శ్లోకంలో ఉండే భావం కథానుగుణమైన భావంతో పాటు ఓంకారాన్ని స్ఫురించేటట్లుగా ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పాడని, ఈ శ్లోకంలో తని శ్లోకైనటువంటి గ్రంథంలో పెరియవాచ్యాన్ని వెళ్ళేవారు కావచ్చు, తత్వశ్లోకిలో తత్వదీపికలో కావచ్చు, మాహేశ్వర తీర్థులు కావచ్చు, అద్భుతమైన శ్లోకంగా దీన్ని పరిగణిస్తారు. అద్భుతమైన శ్లోకం. ఓంకార ఉపాసన పద్ధతిని నేర్పే శ్లోకము. ఓంకారం అంటే ఎవరు అంటే రాముడు సీత లక్ష్మణుడు కలిస్తే ఓంకారం. మన భద్రాచలంలో ఆ మూర్తే ఉన్నది మన అదృష్టం కొద్దీ. ఆ ఓంకార మూర్తిని స్ఫురింపజేసేటట్లుగా ఓంకార రాముడై భద్రాద్రి రాముడు ఉన్నాడు. తౌ పశ్యమానౌ వివిధాన్. అందుకని వాల్మీకి హా ఎంత అద్భుతం అంటే వాల్మీకి ముందు రాముడు కనిపించలా, ఆ అనే అక్షరం మంత్రం కనిపించింది. సీతమ్మ కనిపించలా, ఊ అనే అక్షరం కనిపించింది. లక్ష్మణస్వామి కనిపించలా, మకారం కనిపించింది. వీరు ముగ్గురు కలిపి ఏకమూర్తిగా ఓంకారమే అలా కదిలి పెడుతున్నట్టుగా కనిపించింది. మీరు గ్రాఫిక్లు మీకు అలవాటు కాబట్టి మనందరికీ ఇప్పుడు గ్రాఫిక్లో చూసుకోండి. అడవిలో ఒక వెలుగుతున్న ఓంకారం కదిలి పెడుతుంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ ముగ్గురు అలా పెడుతున్నారు అని ఆశ్చర్యపోయాడు వాల్మీకి. అంటే వాల్మీకి అయిన దర్శనం మనకు అర్థం కాదు, మనం వ్యాఖ్యాతలు చెప్తే తప్ప అర్థం కాదు. వాల్మీకి మాత్రం అలా కనిపిస్తుంది. వాళ్ళ ముగ్గురు కనిపించట్ల ఆ ప్రదేశంలో ఒక ఓంకారం నడిచి పెడుతున్నట్టుగా ఆయన దర్శించగలిగాడు. కాబట్టే హా అని ఆశ్చర్యపోయాడు. తౌ పశ్యమానౌ వివిధాన్ శైలప్రస్థాన్ వనాని చ నదీశ్చ వివిధారణ్యా జగ్మతు సీతయా సహా. అలా సీతతో పాటుగా వాళ్ళిద్దరూ రకరకాల శైలప్రస్థములు అంటే కొండ చర్యలను, ఆ కొండ చర్యలతో ఉండేటువంటి వనములను, అనేక నదులను, అందములైనటువంటి ఆ వాతావరణాన్ని చూస్తూ కదులుతున్నారు. సారసాం చక్రవాకాంశ నదీ పులినచారిణ సరాంశ చ సపద్మాని యుక్తాని జలజై ఖగై. సారస అంటే బెగ్గురు పక్షులు, చక్రవాకాంశ చక్రవాకం పక్షులు, నదీ పులినచారిణ నది యొక్క ఇసుక తెన్నెల మీద అవన్నీ ఆడుతూ ఎగురుతూ ఉంటే వాటి నుండి చూస్తూ వెళుతున్నారు. సరాంసి అనేక రకాల సరస్సులు అవన్నీ పద్మాలతో నిండి ఉన్నాయి. జలజై ఖగై లోపల ఉండే జలజములు అంటే పద్మములోని ఒక అర్థం, కలువ పువ్వులు ఒక అర్థం, లేదా లోపల ఉండే చిన్న చిన్న చేపల లాంటి జంతువులతో కూడా నిండి ఉన్న సరస్సులు గమనించారు. యూధబద్ధాంశ పృషతాన్. యూధబద్ధాంశ అంటే చాలా లేళ్ళు ఉంటాయి, చారలు కలిగిన లేళ్ళు కొన్ని, చుక్కలు కలిగిన లేళ్ళు కొన్ని. చుక్కలు కలిగిన లేళ్ళని పృషతములు అని అంటారు. అలా పృషతములు, ఆ లేళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంతేనా
మదోన్మత్తాన్ విషాణిన మహిషాంశ్చ, మంచి మదవిక్కి కొమ్ములు మంచి వాడిగా ఉండే దున్నపోతుల్లాంటివి కనిపించాయి రాములు. వరాహాంశ, అడవి పందులు అంటారు, అంటే ముళ్ళ పందుల్లాంటివి అడవి పందుల్లాంటివి అవన్నీ చూశారు. నాగాంశ, రకరకాల పాములు. ద్రుమవైరిణ ఒక అర్థం. నాగాంశ ద్రుమవైరిణ, ఏనుగులు. నాగములు అంటే ఏనుగులు అంట. ద్రుమవైరిణ అంటే ఏనుగు ఊరికే వెళ్ళదు, వెళుతూ వెళుతూ తొండాన్ని ఒక కొమ్మ మీద వేసి కొమ్మ వెలిగికొట్టి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ కొమ్మ మీద దాని ప్రయోజనం ఏముండదు, ఆ కొమ్మలో ఏది అక్కర్లేదానికి. ఆ కొమ్మ వల్ల ఆకులు కానీ పళ్ళు కానీ పూలు కానీ ఏం అక్కర్ల. తొండంతో కొమ్మను విరక్కొడుతుంది, తొక్కేసి వెళ్ళిపోతుంది. అలా ద్రుమవైరిణ, కొమ్మల శత్రువులైన ఏనుగులను చూచారు. అంటే అర్థం, రామువారు చూస్తుండగా ఏనుగులు కొన్ని ఆ కొమ్మలు విరక్కొట్టి వెళ్ళిపోతున్నాయి. చూచాడు రాముడు, నవ్వుకుంటాడు. తే గత్వా దూరమధ్వానం లంబమానే దివాకరే దదృశు సహితారమ్యం తటాకం యోజనాయతం. అలా వెళుతుంటే కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే సూర్యుడు ఇంకా అస్తమించడానికి మెల్లగా దిగుతున్నాడు, పైనుంచి కిందకి జారుతున్నాడు. అంటే 4, 3:30, 4 ఆ సమయం అవుతుంది. ఆ జారుతున్న సమయంలో వాడు అందమైనటువంటి ఒక పెద్ద తటాకం కనిపించింది ఎదురుకుండా. చాలా పెద్ద సరస్సు అది. పద్మ పుష్కర సంబాధం గజయూధైరలంకృతం సారసైర్హంస కాదంబై సంకులం జలచారిభి. పద్మ పుష్కర సంబాధం, పద్మములు పుష్కరములు రెండు ఒకటే, పద్మాలన్నా పుష్కరాలన్నా ఒకటే, కానీ చిన్న తేడా. పద్మం అంటేనేమో రక్తాంబుజం పుష్పం, ఎర్రగా ఉండేదాన్ని పద్మము అన్నారు. పుండరీకం అంటే తెల్లగా, పుష్కరం అంటే తెల్లగా ఉండే పద్మాన్ని పుండరీకములు లేక పుష్కరములు అనాలి, ఒక అర్థం. రెండవది పద్మములతో పుష్కరం అంటే పాములకు కూడా పేరు. అమరకు విశ్వకోశంలో పుష్కరం అంటే పాము అర్థం. ఒక రకమైనటువంటి చాలా నీళ్లల్లోనే తిరుగుతూ అతి భయంకరమైన పాములు, కాళీయుడు లాంటి జాతికి చెందిన పాముల్ని పుష్కరములు అని అంటారు. కాబట్టి పద్మ పుష్కర సంబాధం, అక్కడ పద్మం ఉంటే బాగుంటుంది. పద్మాన్ని జలాన్ని పాడు చేయం. పాములు గిర్రగిరా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ నీరంతా సంబాధం అవుతుంది, అంటే ఒకసారి చెల్లా చెదురైపోతున్నట్లుగా ఉన్నది. అలాంటి చూశారు. అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద పాములు ఉన్నాయి అని గమనించారు. గజయూధైరలంకృతం, ఆ తటాకం చుట్టూ అనేక రకాల ఏనుగులన్నీ ఉన్నాయి. సారసైహి, బెగ్గురు పక్షులు ఎగురుతున్నాయి. హంస కాదంబై, హంస నీటి బెగ్గురు పక్షులు కూడా సంకులం జలచారిని అలా ఆ సరస్సు మీద వాళ్తున్నాయి, నీళ్లు తాగుతున్నాయి, మళ్ళీ రెక్కలు తడుపుకుంటున్నాయి, రెపరెపలు అడుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇలా ఉండే ఒక గొప్ప దృశ్యాన్ని రాముడు చూశాడు. ప్రసన్న సలిలే రమ్యే, చాలా బాగుంది. కొంచెం దగ్గరకు వస్తున్నారు. వస్తుంటే తస్మిన్ సరసి శుశ్రువే, ఆ సరస్సులోంచి ఏవో వినిపిస్తున్నాయి, మాటలు వినిపిస్తున్నాయి, శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఏమని? గీత వాదిత్ర నిర్ఘోషో నతు కశ్చన దృశ్యతే. గీతము వాదిత్రము రెండు కనిపిస్తుంది. గీతం అంటే షడ్జాది స్వరములతో ష రి గ మ ప ద ని వరకు ఉండేది. నిషాధర్షభగాంధార షడ్జమధ్యమధైవతా అని అమరకోశంలో చెప్తారు. 7 స్వరాలు. ఈ 7 స్వరములతో ఉండేదాన్ని 7 స్వరములు కలుపుకుంటూ 7 స్వరములలో మనం పలకవలసిన పలుకులను నిబంధించిన ప్రబంధములకు గీతములు అని పేరు. అంటే పాడుకోవడానికి వీలుగా ఉండే పాట. మనకు అర్థం కావాలంటే గీతం అంటే పాట. వాదిత్రం అంటే వాదిత్రం వదితం, వాదిత్రం వాదితం వాద్యం ఆనద్ధం ఆతోద్యం తచ్చతుర్విధమని అమరకోశం. అంటే వాద్యమన్నా వాదిత్రమన్నా వాదితమన్నా ఆతోద్యమన్నా ఒకే అర్థం. అవి 4 రకాలుగా ఉంటాయి. వాదిత్రాలు ఎప్పుడు కూడా 4 రకాలుగా ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి? తీగలతోనే పలికేవి కొన్ని కదా, తీగలతో పలికేవి కొన్ని, కొన్ని 2 చరిస్తే పలికేవి కొన్ని, కొన్ని రంధ్రముల ద్వారా పలికేవి కొన్ని, కొన్ని చర్మముల మీద గట్టిగా కొడుతూ ఉంటే పలికేవి కొన్ని. ఇది 4 రకాల వాద్యాలు. వీటిని ఏమంటారంటే తతం, తతం ఘనం సుషిరం ఆనద్ధం. 4 రకాలు. తతం, తత, తత, తత ఘన సుషిరానద్ధంతు చతుర్విధం. తతము అంటారు. తతం అంటే తతం వీణాదికం వాద్యం. అంటే వీణ, ఫిడేలు, ఏదో గిటారు, తంబుర ఇలాంటివన్నీ తీగలతో కూడి ఉంటాయి కాబట్టి దానికి తతము అని పేరు. ఆ వాద్యములకు తతములని పేరు. రెండవది
తాళంతు తాళంతు వితతంఘనం. తాళంతు తాళం ఇలా చేతులతో కొట్టినా దాన్ని ఘనము అని అంటారు. లేదా రెండు కంచు రేకులు తీసుకుని కొట్టినా దాన్ని తాళం అంటారు. ఇలా చప్పెట్లు తాళాలు అంటారు, ఎప్పుడైనా మీరు వినుంటారు కదా. వాటిని ఘనము అంటారు. ఎవరికైనా ఘన సమ్మానం జరిగింది అంటే 50,000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు వచ్చి కిరీటం పెట్టి పెద్ద శాలువా పట్టుబట్లు ఇచ్చారని కాదు అర్థం. అక్కడ ఉండే సభ్యులంతా కూడా ఆనందంతో ఎవడి మాటకు పొంగిపోయి చప్పట్లు కొడతారో అది ఘనం, ఘనవాద్యం అంటే. అలా కొడితే అది ఘన సమ్మానం. ఘన సమ్మానం అంటే అర్థం అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా ఆ వ్యక్తి పలికిన పలుకుకో, పాడిన పాటకో, చేసిన నృత్యానికో, చెప్పిన మాటలకో పొంగిపోయిన వారంతా చేతులతో చప్పట్లకొచ్చి కొట్టి ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తే అది ఘన సమ్మానం. అది కూడా ఘన సమ్మానం అనుకుందాం. ఇప్పుడు జరిగే వాటిని ఎందుకు కాదనాలి? అది కూడా ఘన సమ్మానం. ఘనము అంటారు. తాళములతో కొట్టేవి ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. చేతులతో కొట్టినా, రేకులతో కొట్టినా, ఇలాగా కాంస్యపు బిళ్ళలతో కొట్టినా అవన్నీ తాళములు, ఘనములు అంటారు. మూడవది సుషిరం, వేణ్వాదికంతు సుషిరం. ఫ్లూట్ ఉంటుంది, దానికి అన్ని రంధ్రములు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రంధ్రమును మూసి తెరుస్తూ ఉన్నందువల్ల షడ్జాది స్వరములు పలుకుతాయి. అది హోల్సు నుండి, రంధ్రముల నుండి, సుషిరము అంటే రంధ్రము అని అర్థం. రంధ్రముల నుండి పలికే వాద్యము అని అర్థం. మనం కాహళాలు మోగించిన, తిరుచూర్ణాలు మోగిన, లేదా ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ సుషిర వాద్యములు అని అంటారు. ఇంకా ఆనర్థములు అంటే డోలు, మృదంగం, పెద్ద భేరి, ఇవన్నీ చర్మవాద్యములన్నీ ఆనర్థములు అని అంటారు. ఇవన్నీ మోగుతున్నాయి లోపల, సరస్సు లోపల. అది తమాషా. గీత వాదిత్ర నిర్ఘోష. ఇలా ఎవరో పాటలు పాడుతున్నారు, ఎవరో చప్పట్లు వాయిస్తున్నారు, రకరకాల వాద్యాలన్నీ మోగుతున్నాయి. నతు కశ్చన దృశ్యతే. ఒక ఆర్కెస్ట్రా వీణ వాయించాలంటే వేరేవాడు వాయించాలి, ఫ్లూట్ వాయించాలంటే వేరేవాడు వాయించాలి తప్ప ఒకే సమయంలో వీణ, ఫ్లూటు అన్నీ వాయించలేరు కదా. నతు కశ్చన దృశ్యతే. ఆడ ఏ ఒక్క మనిషి కనిపించట్లేదు, కానీ అన్ని వాద్యములు వినిపిస్తున్నాయి రాముడికి. ఎంత ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. వీళ్ళు మానవులు కదా, అంటే మానవ పద్ధతిలో నడుస్తున్నారు కదా. ఏంటి ఆశ్చర్యం, మనుషులు కనిపించట్లా, ఇక్కడ నుండే శబ్దాలన్నీ వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి అని కౌతూహలాన్ని ఆపుకోలేక రాముడు తతః కౌతూహలాద్రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబల మునిం ధర్మభృతం నామ ప్రష్టుం సముపచక్రమే. వాళ్ళందరితో చాలామంది మహర్షులు బయలుదేరి వచ్చారు కదా, అవన్నీ చెప్పట్ల వాల్మీకి. ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తాడు. వాళ్ళందరితో రాముడితో పాటు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం దాకా దిగపెట్టి మళ్ళీ వెనక్కి రావడానికి వీలుగా బయలుదేరేటువంటి మహర్షుల మండలి అంతా వెనకాల ఉంది. వాళ్ళందరికీ ఒక లీడర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ధర్మభృత్ అని పేరు ఆయనకి. చాలా మంచి మహర్షి ఆయన. ధర్మభృత్, ధర్మాన్ని పాటిస్తాడంతే. అలా ఉండేటువంటి మహర్షిని అడిగారు. మహర్షి అంటూ రాముడు అడుగుతాడు, ఇదమత్యద్భుతం శ్రుత్వా సర్వేషాన్నో మహామునే కౌతూహలం మహజ్జాతం కిమిదం సాధు కథ్యతాం. వింటుంటే అత్యద్భుతంగా ఉంది ఈ గానం అంతా కూడా. ఏమిటో చాలా రకరకాల వాద్యములన్నీ వినిపిస్తున్నాయి, కౌతూహలం కలుగుతోంది నాకు తెలుసుకోవాలని. కిమిదం సాధు, తెలుసుకోతగిందేనా, కథ్యత ఒక అర్థం. లేదా కిమిదం సాధు కథ్యత, వివరంగా చెప్పవా అని ఒక అర్థం. సాధు కథ్యత అని కలిపేస్తే సాధు మంచిగా, వివరంగా, కథ్యత అని చెప్పబడుగాక. రెండవది కిమిదం సాధు, నేను తెలుసుకోవడానికి అది మంచిదే అయితే కనుక చెప్పవా అంటే ఎంత వినయమోడు. నాకు తెలుసుకోవచ్చా, నువ్వు చెప్పు అంటే పాపం మొహమాట పడిని చెప్పకూడదయ్యా, నువ్వు అడిగేసావు ఏం చేయను అని ఆ మహర్షి డైలమాల పడిపోతాడు కదా. మళ్ళీ ఆయనకు ఆ ఇబ్బంది లేని రీతిలో నేను వినొచ్చా, నాకు మీరు చెప్పచ్చా, వింటే మంచిదేనా అయితే చెప్పండి అని ఒక అర్థం. లేదా వివరంగా చెప్పండి, రెండు అర్థాలు కలిసేటట్టుగా రాముడు మాట్లాడాడు. సాధు కథ్యత. మళ్ళీ ఇంకా వివరంగా కావడం కోసం వక్తవ్యం యది చేద్విప్ర నాతి గుహ్యమహం అభిప్రభో. అతి రహస్యమైతే నాకు చెప్పకూడదైతే చెప్పకండి, వక్తవ్యమైతే చెప్పండి, నాకు చెప్పచ్చు, నేను వినొచ్చు అయితే చెప్పండి అన్నాడు. అనంగానే తేనైవ ముక్తో ధర్మాత్మ. విన్నాడు మహర్షి. రాఘవేణ మునిస్తదా ప్రభవం సరసః కృష్ణం ఆఖ్యాతుముపచక్రమే అనుకుని రాముడు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఆ సరస్సు యొక్క కథను చెప్పడం ప్రారంభించాడు.
ఆ ధర్మభృత్ అనే మహర్షి. ఇదం పంచాప్సరో నామ తటాకం సార్వకాలికం. ఈ తటాకానికి పంచాప్సరసం అని పేరయ్యా. అంటే 5 అప్సరసలు ఈ తటాకములో ఉంటారు కాబట్టి ఇది పంచాప్సరసం అని పేరు. అది సార్వకాలికం. ఎండాకాలంలో ఎండిపోతుంది, వర్షాకాలంలో నిండిపోతుంది అన్నట్టుగా ఉండదు. సార్వకాలికముగా ఇలాగే ఉంటుంది. ఎప్పుడూ ఆనందంతో లోపల నుండి రకరకాల గీతవాదిత్రములు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. చాలా మనోహరంగా, చాలా కర్ణపేయంగా ఉంటుంది ప్రాంతం. ఎవరు దీన్ని చేసిన వారు ఎవరు? నిర్మితం తపసా రామ మునినా మాండకర్ణిన. మాండకర్ణి అనే మహర్షి తన తపఃప్రభావం చేత ఈ తటాకాన్ని నిర్మించాడు. సహితే తపస్తీవ్రం మాండకర్ణిర్మహాముని దశవర్ష సహస్రాణి వాయుభక్షో జలాశ్రయ. ఈ తటాకం నిర్మించుకుని ఆయన, అది అప్పటికి పంచాప్సరసం కాదు, తటాకం నిర్మించుకున్నాడు. ఆ తటాకంలో పీకల దాకా నిల్చున్నాడు. అక్కడి నుంచి తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆహారం లేదు, వాయువునే భుజిస్తూ 10,000 సంవత్సరముల పాటు తపస్సును ఆచరించాడు. దశవర్ష సహస్రాణి. ఆ లెక్క మనకి మన లాజిక్గా అందేది కాదు, మహర్షులు చెప్పారు. 10,000 సంవత్సరముల పాటు ఆ మహర్షి గొప్ప తపస్సును ఆచరించాడు. సహితే తపస్తీవ్రం. హి అనే పదాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. హి అనే పదాన్ని ప్రయోగిస్తే అర్థం, ఇది చాలా అందరికీ తెలిసయా, పెద్ద కథ ఇది, అందరికీ తెలిసినటువంటి గొప్ప కథయా అని చెప్పడం కోసం హి అని, ఐతిహాసికం హి అని. హి అంటే చాలా ప్రసిద్ధమైన, అందరికీ తెలిసిన గొప్పదైన కథ అని అర్థం. హి అనే పదప్రయోగం వల్ల చాలా పెద్ద కథయ్యా, మంచి కథయ్యా అని చెప్పి మాండకర్ణి అనే మహర్షి తపస్సును ఆచరించాడు 10,000 సంవత్సరాలు. ఇది చూచి దేవతలందరికీ కూడా మనసులో దిగులు పట్టుకుంది. తతః ప్రవ్యధితా సర్వే దేవాస్సాగ్ని పురోగమా అబ్రువన్ వచనం సర్వే పరస్పర సమాగతా. దేవతలంతా సమావేశమయ్యారు. వాళ్ళందరికీ భయం, ఈ మహర్షి ఇంత గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నాడు, ఏమడుగుతాడో తెలియదు. బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమైతే ఆ ఇంద్రుడిని దింపేయి, నన్ను ఇంద్రుడు చేసేవా అంటాడేమో తెలియదు. ఆ అగ్నిహోత్రుడు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, దింపేసేయి, నేను అగ్నిహోత్రుని అయిపోతా అంటాడేమో తెలియదు కదా. కాబట్టి వాడంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు పరస్పరం. అస్మాకం కస్యచిత్ స్థానం ఏష ప్రార్థయతే ముని. ఇతను తపస్సు చేసి బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమైతే మనలో ఎవరి స్థానమును కోరుకుంటాడో తెలియదు కదా. దేవతలందరికీ కూడా ఒక రకమైన దిగులు పట్టుకుంది అన్నట్లుగా ఉంటుంది ఇక్కడ అంశం. ఇది సంవిఘ్న మనసః అని భయపడిన వాళ్ళై సర్వే తే త్రిదివౌకసః. అంటే ఆకాశంలో స్వర్గంలో ఉండే ఆ దేవతలంతా కూడా తత్ర కర్తుం తపో విఘ్నం దేవై సర్వైర్నియోజితాః. ఆ తపస్సు విఘ్నం కలిగించడం కోసం, మాండకర్ణి మహాముని యొక్క తపస్సును ఆపడం కోసం ఆలోచించి వాళ్ళు ప్రధానాప్సరసః పంచ విద్యుచ్చలితవర్చసః. మంచి మెరుపు తీగల్లా ఉండేటువంటి ఒక 5 అప్సరసలని పంపించారు. చాలా అందగత్తెలు, చాలా అందంగా వాళ్ళు నాట్యం చేయగలరు, చాలా అందంగా పాడగలరు. ఎలాంటి వారినైనా మోహింప చేయగలిగినటువంటి సౌందర్య రాశులైనటువంటి ఒక 5 అప్సరసలని పంపించారు. అప్సరోభిస్తతస్తాభి ముని దృష్టపరావర నీతో మదనవశ్యత్వం సురాణాం కార్యసిద్ధయే. ఇక్కడ తమాష, సురాణాం కార్యసిద్ధయే, దేవతల యొక్క ప్రయోజనము కోసమని మాండకర్ణి మహాముని అని అర్థం. అంటే దేవతలు మనకంటే ఉత్తమ జాతి వారు మనలాగా అసూయలో, ఈర్ష్యలో, ద్వేషములో, లేతే నా కుర్చీ పోతుందో, నా పదవి పోతుందో అని బాధపడేవారు కాదు. వారికి కొన్ని నియమములు ఉంటాయి. ఆ నియమములకు భంగము కలగని రీతిలో వాళ్ళు కొన్ని పనులు చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఆ స్థానములోనే ఉండి, ఆ స్థానంలోనే వారికి ఏదైతే నియమిత స్థానం ఉంటుందో ఆ స్థానంలో ఉండి వారు జగత్పాలన చేస్తూ ఉంటారు. దానికి ఎలాంటి ఆటంకం, మంచి ఆటంకం కలిగినా వాడు సహించకూడదు. అది దేవతల యొక్క స్థితి. ఇది గమనించి వాడు 5 అప్సరసలను పంపిస్తే వాళ్ళు తపస్సు విఘ్నం చేయడానికని వచ్చారు. కానీ ఈ మహర్షి లాంటి వాడు ముని దృష్టపరావర, పర అవర దృష్టి కలిగినవాడు. అంటే జీవులెవరు, దేవుడెవరు, జీవాత్మ స్వరూపమేది, పరమాత్మ స్వరూపమేది బాగా తెలిసిన ఆత్మజ్ఞాని మహర్షి. ఇలాంటి ఆత్మజ్ఞాని మహర్షి కూడా లొంగిపోతాడా? లొంగిపోయాడు.
ఎందుకు లొంగిపోయాడంటే సురాణం కార్యసిద్ధయే నీతో మదనవశ్యత్వం. అతను అనుకున్నాడు, ఓహో నేను చేస్తున్న తపస్సు దేవతలకు భయం కలిగించేటట్టుగా ఉంటే ఇంత తపస్సునే ఆచరించవచ్చునా? లోకపాలకులైన దేవతలకు భయాన్ని కలిగించకూడదు, ప్రీతిని కలిగించాలన్న తపస్సు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ నా యొక్క తపస్సును ఆపు చేయడం కోసం వెళ్ళ పంపించారు కదా. కాబట్టి వాళ్ళ దానికి అనుకూలంగా నేను వీళ్ళతో ఇక్కడే తపస్సు మాని నా తపస్సంతా కూడా ఈ పంచాప్సరసుల కోసం ఖర్చు పెడుతూ ఉండిపోవాలి అని ఆ మహర్షి అనుకున్నవాడే అని ఒక అర్థం, ఒక వ్యాఖ్యానం. ఇంకొక వ్యాఖ్యానం తగ్గించి ఇంకొక వ్యాఖ్య, ఆ మహర్షి అంత గొప్పవాడైన మహర్షి కూడా ఇంద్రియములకు లోబడి ఇలాగా 5 అప్సరసలతో నిండిపోయాడు. దీన్ని వేదాంతపరంగా చెప్తారు. ఈ సరస్సు అనేది ఒక శరీరము, మాండకర్ణి జీవుడు. మాండకర్ణి అనేటువంటి పదమునకు సంస్కృతంలో అర్థం మాండ అనే పదము మాంద అని అవుతుంది. మాండకర్ణి అంటే తక్కువ శాస్త్రజ్ఞానము తక్కువ తెలిసినవాడు, లేదా శాస్త్రజ్ఞానంలో సరి అయినటువంటి దృష్టి లేనివాడు అని అర్థం. అంటే శాస్త్రజ్ఞానము యందు సరి అయిన అవగతి లేనివాడు మాండకర్ణి అని మనం తీసుకోవాలి. 5 అప్సరసలంటే కన్ను, చెవి, నోరు, చర్మము, ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియములు ఉన్నాయి చూసారా, ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియములకు కూడా లోబడకుండా ఉండగలగ. ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే ఇతను సుఖాన్ని కావాలని కోరుకుంటాడో ఈ 5ంటికి లోబడిపోతాడు. ఈ 5ంటికి లోబడకుండా ఉండేంత గొప్ప తపస్సు చేసినా అవి కనుక ఆ విజృంభించినప్పుడు, అవి తన ముందు వచ్చినప్పుడు దానికి లొంగాడా వాడు పతనమైనట్టు లెక్క. ఆ మహర్షి యొక్క కథ అలా చెబుతోంది. కానీ మహర్షి సామాన్యుడు కాడు సుమా, దృష్ట పరావర. అంత ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు ఏమనుకున్నాడంటే నేను ఏ విఘ్నానికి లొంగేవాణ్ణి కాదు, నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అనుకున్నాడు. నేనే గొప్పవాణ్ణి, నా తపస్సే గొప్పది అనుకున్నాడు. సాధారణంగా జీవుడు నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి, ఇదంతా నాదే, నాదంతా గొప్పదే, నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అనేటువంటి అహంకార అహంత మమతలతో ఉంటాడు. ఈ రెండూ ఉన్నప్పుడు వాడు మహా నా అని తెలుసుకోవడమే నమఃపదార్థము అని అంటారు. నాకు నేను చెందినవాణ్ణి కాను, నావనుకున్నవేవి నావి కావు అని గుర్తించుట నమఃపదార్థం. మహా నా నమః, దీన్ని తిరగవేస్తారు వేదాంతంలో. అంటే నావి కావు అని గుర్తించాలి. ఎప్పుడైతే నావి అనుకుంటాడో దీనికి లోబడిపోతాడు. మాండకర్ణంత మహర్షే వీడికి లోబడిపోయాడు అని ఒక వ్యాఖ్యానం చేస్తాడు. ఇది రామునికి చెప్పడంలో ఆంతర్యం. ఇంద్రియ నిగ్రహము ఎంత మనం కలిగి ఉన్నా రామ, వాటి యొక్క ప్రభావం కనుక పైకి విజృంభిస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఆ లోపంలోకి, ఆ దోషంలోకి పడిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది అని రాముడికి చెబుతున్నట్టుగా ఈ కథ చెప్పారు అని ఇంకొక వ్యాఖ్యాత చెప్తారు. ఆ రకంగా అలాంటి మహర్షి సురాణం కార్యసిద్ధయే, దేవతల యొక్క కార్యసిద్ధి కోసమని 5 అప్సరసల్ని తన భార్యలుగా చేసుకుని ఇక్కడే తపస్సు మాని ఇప్పటిదాకా తాను చేసిన తపస్సుని ఖర్చు పెడుతూ ఇంకా ఉన్నాడు. గొప్ప తపస్సును ఆచరించాడు. అలా గొప్ప తపస్సు. తాశ్చైవ అప్సరసః పంచ, 5గురితో పత్నీత్వమాగతా. ఆ 5గురు కూడా నిజానికి ఏమవ్వాలి, వాళ్ళు తపస్సు భంగం చేసి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ ఈ మహర్షికి ఉండే గొప్పతనాన్ని, ఈ మహర్షి యొక్క తపశ్శక్తిని, ఈ మహర్షి తనకు తానుగా లొంగిపోయిన విధానాన్ని, లేదా అంత గొప్ప మహర్షి కూడా తాము చేసిన కొద్ది పని. ఎప్పుడైనా మనకి ఓ పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నాడనుకో, పెద్ద వ్యక్తి చాలా గొప్ప వ్యక్తే, కానీ మనం సార్ మా ఇంటికి రారా అని పిలిచామనుకోండి, టక్కన వచ్చాడనుకోండి, మనం ఊహించం. మనం పిలిచిన పిలుపు చాలా చిన్న పిలుపు, చేసే మర్యాద చిన్న మర్యాదే. కానీ అంత గొప్పవాడు విదురుడింటికి పరమాత్మ వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళాడనుకోండి, ఎంత తత్తరపాటు ఉంటుంది కదా. మేము చేసిన ఈ మాత్రపు సౌందర్యానికి ఆయన లొంగిపోతాడా? కాదు. మన అనుగ్రహించడానికే ఆయన లొంగిపోయాడు. కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా మునేహే పత్నీత్వమాగతా, మా 5గురం కూడా ఈయనతోనే ఉండాలి,
మనకి ఈ అప్సరసల గొడవ కానీ మళ్ళీ దేవలోకాలకు వెళ్ళడం కానీ ఏమొద్దు, ఈ మహర్షితోనే ఉందాము అనుకుని 5 మహర్షికి భార్యలయ్యారు. ఆయన కూడా ధర్మబద్ధంగా భార్యలుగా స్వీకరించాడు. తటాకే నిర్మితం తాసాం తస్మిన్నంతర్హితం గృహం. ఎంత గొప్పవాడంటే వీళ్ళు 5 అప్సరసులు నన్ను ఇష్టపడి లేదా నా కోసం నీకు ఉండిపోయారు కాబట్టి వీళ్ళు ఆ లోకంలో ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో ఇక్కడ వాళ్ళు అంత ఆనందంగా ఉండాలని ఆ తటాకం అంతా కూడా ఒక అద్భుతమైన భవనాన్ని లోపల సృష్టించుకుని వాళ్ళతో పాటు ఎప్పుడూ గానము ఆనందంగా జరిగేటట్లుగా ఆ మహర్షి ఉంటున్నాడు. తథైవ అప్సరసః పంచ నివసంత్యో యథాసుఖం. అలాగా ఆ అప్సరసులతో ఆ మాండకర్ణి మహర్షి ఎలాగ తెలిసినా రమయంతి తపోయోగాత్ మునిం యౌవనమాస్థితం. ఆ ముని, ఆ మహాముని మంచి యవ్వనవంతుడై వారందరితో ఇక్కడే తన సంసారాన్ని ఈ సరస్సు మధ్యలో ఉంటున్నాడు అని చెప్పారు. తాసాం సంక్రీడమానానా. ఇంకా దగ్గరకు వచ్చారు. దూరంగా వింటేనేమో వాద్యములు గానములే వినిపిస్తున్నాయి. ఇంకా దగ్గరకు తటాకం దాకా వచ్చారు. నమస్కరించుకోవడానికి తటాకం దాకా వచ్చేటప్పటికీ ఎలా ఉంది అంటే అది ఏష వాదిత్ర నిస్వన. ఇప్పటిదాకా వాదిత్రములతోనే వినిపించేది ఆ శబ్దము. శ్రూయతే భూషణోన్మిశ్రో గీత శబ్దో మనోహర. లోపల అప్సరసులు ఆభరణాలు ధరిస్తారు కదా, ఆభరణాలు ధరించి వాళ్ళు చేసే నాట్యములకు తగినట్లుగా ఆభరణములు కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి రాపిడై వచ్చే శబ్దములు కూడా రాముడు విన్నాడు అని అన్నారు. అంటే ఏదో కేవలం పైపైన శబ్దములు కాకుండా లోపల అప్సరసులు ఉన్నారని, వారు ధరించిన ఆభరణములన్నీ ఒకదానికి ఒకటి తగులుతూ ఉంటే కలిగే శబ్దములు, వాద్య శబ్దములు, గీతములు, ఈ మూడింటిని రాముడు అత్యాశ్చర్యకరముగా విన్నాడు. గీత శబ్దో మనోహర. తమాషా ఏంటంటే వాద్యములకు తగినట్టుగా నాట్యం చేస్తారు, నాట్యముకు తగినట్టుగా ఆభరణములు ఊగుతాయి. ఆభరణములు ఊగేటప్పుడు అవి 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 కదలికల వల్ల లేదా వాటి యొక్క కలయికల వల్ల వచ్చే శబ్దములు కూడా ఆ తాళములకు తగినట్టుగా ఉంటాయి. అది మనోహర. సరైన నాట్యం చేసేవాడికి ఉండే లక్షణములు కొన్ని ఉంటాయి. నాట్యం అందరూ ముద్దలు పెడతారు, ఆడవాడు కానీ మగవాడు కానీ, నాట్యగత్తెలు నాట్యకారులు ముద్దలు పెడతారు. కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు చేస్తున్న నాట్యములో ఒక రకమైన పొందిక కనిపిస్తుంది. ఆ పొందిక వల్ల ఆ శబ్దములు మనోహరముగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అలా ఉంది అని ఆశ్చర్యమితి తస్యైతద్. చాలా ఆశ్చర్యపోయి రాముడు వచనం భావితాత్మన. చెప్పిన మహర్షి ఈ కథలో ఏమైనా సారం ఉందా అంటే ఏం సారం ఉంది? ఈయన తపస్సు చేశాడు, దేవతలు భయపడ్డారు, అప్సరసల్ని దింపారు, వాళ్ళ యొక్క మోహంలో పడి మహర్షి ఇక్కడ ఉండిపోయి ఇక్కడే హాయిగా సంసారం గడుపుతాడు, తపస్సు మానేశాడు. ఇదేనా తెలుసుకోవాల్సిన కథ. కానీ చెప్పిన మహర్షిని బట్టి, చెప్పిన తీరును బట్టి ఆ కథలో ఔన్నత్యం తెలుసు. ఈ కథే ఎవరన్నా చెప్పారనుకో ఎంత అశ్లీలంగా అన్నా చెప్పచ్చు కదా. ఒక అంశమును చాలా అశ్లీలంగా చెప్పచ్చు, ఆ అంశమునే ఆ ఉదాత్తత గమనిస్తే అద్భుతంగా చెప్పచ్చు. కానీ చెప్పినవాడు ఎవరు? ధర్మభృత్ అనే మహర్షి. ఎలాంటి సంగము, ఎలాంటి కోరిక లేకుండా ధర్మమే కావాలనే మహర్షి చెప్పాడు కాబట్టి వాల్మీకి అంటున్నాడు భావితాత్మన. భావితాత్మ అంటే భావితం ఆత్మ, భావిత ఆత్మ ఏన సహ భావితాత్మ. ఎవని చేత నిత్యము భగవంతుడు ధ్యానము చేయబడుతూ ఉంటాడో వాడికి భావితాత్మ అని పేరు. ధర్మభృత్తు అంత గొప్ప మహర్షి అయితే పెద్ద కథ చెప్తాడు తప్ప చిన్న కథ ఎందుకు చెప్తాడు? రామా ఇది పిచ్చి కథ అనవసరమయ్యా నీకు అనేస్తాడు కదా. కానీ చెప్పాడు అంటే గొప్ప కథ అని అర్థం చేసుకోవాలి. రాఘవ ప్రతిజగ్రాహ. రాముడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నాడు. సహ భ్రాత్ర మహాయశ. ఈ కథలో ఉండే ఆ అభిప్రాయాన్ని గమనించాడు. అంటే మనం చేసే పనిలో ఏదన్నా ఆటంకం కలుగుతుంది, ఆటంకం కూడా మన కర్మ కొద్ది కలిగిందనో, దేవుడు తప్ప ఏమిటో దేవుడండి, ఈ దేవుడు మొక్కుకున్నా అన్ని ఆటంకాలే, ఈ దేవుడు పనికిరాడు, ఇంకో దేవుడిని కలుపుకు, ఇలాంటి అభిప్రాయములు పనికిరాడు. మనకి ఏది కలిగినా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి ఒక సాధనకి ముందుకు వెళ్ళే తీరుగా మనం గమనించాలి. విఘ్నములైనా విజయములైనా మనకి భగవంతుడు పెట్టే పరీక్షలుగా, భగవంతుడు పెట్టేటువంటి మనని ప్రగతికి తీసుకువెళ్ళడానికి మెట్లుగా భావించాలి. కానీ రాముడు ఓహో మనకి అప్ అండ్ డౌన్స్ కలుగుతాయి. ఒక దగ్గర ఓడడం, ఒక దగ్గర విజయం సాధించడం, ఒక దగ్గర తగ్గిపోవలసి రావడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా. ఇవన్నీ తెలియాలి.
ఇవన్నీ తెలియాలంటే మహర్షి కథ, అంత గొప్ప మహర్షి కూడా లొంగిపోయి ఇలా ఉన్నాడు అంటే ఇంద్రియములకు లోబడకుండా ఉండాలి, ఇంద్రియములకు లోబడకూడదు. తపస్సుని ఎన్ని విఘ్నములు కలిగినా దాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం కూడా రాముల్లో కలగాలి. ఇలా పాఠం అయింది. ఏవం కథయమానస్య దదర్శాశ్రమ మండలం. ఆ తటాకాన్ని చూచారు, అక్కడి నుంచి కాస్త ముందుకు వెళ్ళారు. వెళ్ళంగానే అక్కడ మహర్షి మండలాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మహర్షులు చాలా సముదాయకంగా ఉండేటువంటి అవన్నీ చూచారు. కుశచైర పరిక్షప్తం బ్రాహ్మ్యా లక్ష్మ్యా సమావృతం. మహర్షులు ఉన్నారన్నా గుర్తేమిటి? ఆరవేసిన బట్టలు, అక్కడక్కడ దర్భల స్తంభాలు ఇవన్నీ ఉంటే మహర్షి అక్కడ ఉన్నారని లెక్క. అలా చూచారు రాము. ప్రవిశ్య సహ వైదేహ్య, వీళ్ళందరితో కలిసి, సీతమ్మతో కలిసి, లక్ష్మణస్వామితో కలిసి రామచంద్రమూర్తి ఉవాస మునిభి సర్వై పూజ్యమానో మహాయశాః. ఆ మహర్షుల దగ్గర, ఆ మహర్షులు అందరినీ సేవించి వాళ్ళందరి యొక్క పూజను అందుకుని, ఆతిథ్యాన్ని అందుకుని అక్కడే చాలా కాలము ఉండెను. అక్కడ చాలా కాలం ఉన్నాడు. ఎంతకాలమో తర్వాత మనకి శ్లోకాల్లో చెప్తాడు. తథా తస్మిన్ సకాకుత్స్థః శ్రీమత్యాశ్రమమండలే ఉషిత్వాతు సుఖం తత్ర పూజ్యమానో మహర్షిభిః. అలాగా ఆశ్రమంలో, ఇక్కడ ఆశ్రమంలో ఒక దగ్గర ఆశ్రమ మండలిలో కొద్ది కాలం, మళ్ళీ ఇంకో ఆశ్రమంలో కొద్ది కాలం, అలా చాలా ఆశ్రమండాల్లో ఒక విడత గడిపినవాడు మళ్ళీ తథా తస్మిన్ సకాకుత్స్థః తేషాం పర్యాయేణ తపస్వినా. మళ్ళీ మొదటికి వచ్చాడు. అంటే 1 నుంచి 100 దాకా అందరు ఆశ్రమాలు తిరిగాడు. మళ్ళీ 100 నుంచి మళ్ళీ 1కి వచ్చి మళ్ళీ 100 దాకా తిరిగాడు. 2 మార్లు వాళ్ళ ఆశ్రమాల్లో గడిపాడు. ఎందుకో తర్వాత చూద్దాం. అంటే ఎలా గడిపాడో కూడా చెప్పాడు వాల్మీకి, లెక్కలు చెప్తాడు వాల్మీకి. తమాషా, ఇక్కడి దాకా రాముడి యొక్క కథలో దాదాపుగా ఒక 1.5–2 ఏళ్ళు దగ్గర గడిచాయి అంతే. ఇక్కడ మహర్షుల ఆశ్రమాల్లో 10 ఏళ్ళు గడిపేస్తాడు. సుతీక్ష్ణ మహాముని నుండి బయలుదేరిన తర్వాత ఈ దండకారణ్యంలోనే రామచంద్ర మహాప్రభు 10 ఏళ్ల పాటు గడిపాడు. 10 ఏళ్ల పాటులో 16 నెలలు ఒక చోట, 14 నెలలు ఒక చోట, 13 నెలలు ఒక చోట, 10 నెలలు ఒక చోట, ఏడాది ఒక చోట, 8 మాసాలు ఒక చోట, 6 మాసాలు ఒక చోట, 4 మాసాలు ఒక చోట, 3 వారాలు ఒక చోట, 3 రోజులు ఒక చోట, ఇలా గడుపుతాడు. ఈ లెక్కలు చెప్తాడు వాల్మీకి, చాలా అందంగా చెప్తాడు. మనకు అర్థం కావు, వ్యాఖ్యాతలు చెప్తే మనకు అర్థం కావు, మనకు ఉండే యోగ్యతని. జగామచ, అలా రాముడు ఇలా ఒక విడత తిరిగేటప్పటికి 5 ఏళ్ళు పట్టింది. ఆ మహర్షుల ఆశ్రమంలో గడుపుతూ వచ్చాడు. వాళ్ళందరి యొక్క మాటలు, వాళ్ళందరి యొక్క ధర్మాలు ఇవన్నీ తెలిస్తే రాముడు ఎంత గొప్ప ధర్మాత్ముడు అవుతాడో ఆలోచించండి. మామూలుగా 10 ఏళ్ల పాటో లేకపోతే ఒక ఏడాది పాటో పెద్దవాడి దగ్గర కూర్చుంటేనే ఎన్నో ధర్మాలు, ఎంతో విజ్ఞానం కలుగుతుంటే రాముడు 10 ఏళ్ల పాటు వేరే పని లేదు, వేరే టీవీ లేదు, వేరే సీరియల్ లేదు, వేరే సినిమా లేదు, వేరే ఏ యావగేషన్ లేదు, మహర్షుల దగ్గర కూర్చోవడం, వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వినడం. అంటే ఎన్ని మాటలు వినుంటాడు, ఎన్ని ధర్మాలు రాముడు తెలిసి ఉంటాయి, ఎంత ధర్మాత్ముడు రాముడు అయ్యి ఉంటాడో మనకి తర్వాత తెలుస్తుంది. అన్ని మాటల్లో కూడా రాముడి మాటలు ఎంత పరిణతి పొంది ఉంటాయో మనకి ఆ యుద్ధకాండలో కావచ్చు, కిష్కింధాకాండలో కావచ్చు. సుందరకాండలో రాముని యొక్క మాటలు తక్కువ, చివరిలో తప్పరావు. యుద్ధకాండలో, కిష్కింధాకాండలో మనం ఆ మాటలను గమనించవచ్చు. అలాగా వాళ్ళందరితో ఆరాధనలు అందుకుంటూ రాముడు ఏషాముషితవాన్ పూర్వం సకాశే సమహాస్త్రవిత్. అలా రాముడు మళ్ళీ 2వ పర్యాయంగా మళ్ళీ వీళ్ళందరి దగ్గర ఉన్నాడు. ఎలాగా? క్వచిత్ పరిదశాన్ మాసాన్ ఏకం సంవత్సరం క్వచిచ్చ చతురో మాసాన్ పంచషట్చాపరాన్ క్వచిత్ అపరత్రాధికం మాసాత్ అప్యర్థమధికం క్వచిత్ 3 మాసానష్టమాసాంశ రాఘవోన్యవసత్సుఖం. ఇక్కడ తమాషాగా పరిదశాన్ అంటే దశకి పైన ఉండేటువంటివి, అంటే 10కి తర్వాత 3 అంటే ఆ 10ని 3 భాగాలుగా చేసుకుంటే 3వ భాగం 3 వస్తుంది. అవునా? పరిదశ అంటే 13.5 మాసాలు ఒక దగ్గర ఉన్నాడు. 13 మాసాల 10 రోజులు ఉన్నాడని లెక్క అనుకోండి. 13 అంటే 3 10 కలిపి మళ్ళీ ఒక నెల అవుతుంది. 10 3 పదులు కదా నెల అవుతుంది.
ఇలా ఒక లెక్క, ఒక అందమైన లెక్క. ఇది చెప్తూ కూర్చుంటే ఇదే గంట పడుతుంది. వీళ్ళు అక్కడక్కడ ఉండే మహర్షుల దగ్గర ఉండే ఆ లెక్కలు చెప్తేనే చాలాసేపు పడుతుంది. దీని చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం కూడా ఉంటుంది. పరిదశాన్ మాసాన్ ఏకం సంవత్సరం, 13 మాసాలు, 12 మాసాలు, 4 మాసాలు, 5 మాసాలు, 6 మాసాలు, 6 మాసాల కంటే ఎక్కువ రోజులు, అపరత్ర అధికం మాసాన్, నెల కంటే ఎక్కువ రోజులు, అప్యర్థం మాసమన్నర రోజులు, అంటే 60 రోజుల పాటు, అధికం క్వచిత్ 3 మాసాలు, 3 మాసాల ఒక చోట, అష్టమాసాంశ 8 మాసాల ఒక చోట, రాఘవోన్యవసన్ సుఖం. పోనీ వరుసగా 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ఇలా చెప్పచ్చు కదా, ఇలాగ చెప్పాల. అలా ఇలా చెప్పాడంటే ఎక్కడ ఏ మహర్షి దగ్గర ఎంతకాలం ఉన్నాడో ఏ మండలంలో ఆ లెక్కే చెప్పాడనమాట వాళ్ళు. మొట్టమొదటి వెళ్ళిన మండలంలో 13 మాసాలు ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత 4 మాసాలు ఉన్నాడు. అలా వెళ్ళి ఒక 5 ఏళ్ళు పట్టింది. అంటే 120 మాసాలు అయింది. 120 మాసాలు కాస్త 10 ఏళ్ల పాటుకి సరిపోతుంది. ఇలాగ ఆ రెండు పర్యాయాలను కూడా రాముడు ఉన్నాడు అని చెప్పాడు. ఆ పరత్ర అని చెప్పి అంటే పెద్ద వ్యాఖ్యానం. అంటే ఎందుకు ఆ లెక్కల కోసం మనం కథని ఆపుకోక్కర్లేదు కాబట్టి ఇలా రాముడు 10 ఏళ్ల పాటు సుతీక్ష్ణ మహాముని యొక్క ఆశ్రమాన్ని విడిచి 10 ఏళ్ళు గడిపి మళ్ళీ సుతీక్ష్ణ మహామునికి వెడతాడు. ఆయన ఒక పాఠం చెప్పాడు, ఆ పాఠాన్ని పూర్తి చేసుకురావాలి. ఒక గురువుగారు చెప్పిన పాఠాన్ని ముగించుకుని కదా రావాలి. ఆయన ఏం చెప్పాడు, వెళ్ళు అన్ని మండలాలు తిరుగు, ఆశ్రమాలని చూసిరాడు ఆయన. రాముడు ఉత్సాహాన్ని చూపించాడు, వెళ్ళాను. మళ్ళీ వెళ్ళే ముందు నాకు వచ్చి కనిపించి వెళ్ళే అన్నాడు. అందుకోసమని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు రాముడు, ఆ తర్వాత వస్తుంది అని. అలా సంవసతస్తస్య మునీనామాశ్రమేషు వై రమతశ్చానుకూల్యేయ యయుః సంవత్సరాదశ. ఆ రకంగా మహర్షుల యొక్క ఆశ్రమాల్లో రాముడు 10 ఏళ్ల పాటు గడిపేశాడు. పరివృత్య మళ్ళీ తిరిగాడు. ఎందుకు రాముడు రెండో మారు వెళ్ళాడంటే, మొదటి మారు వెళ్ళినటువంటి మహర్షి దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళి అయ్యా వెళ్ళొస్తానండి, మీ యొక్క ఆతిథ్యాన్ని బాగా స్వీకరించా అని చెప్పడానికి వెళ్ళాడు. వెళితే వాళ్ళు వదలలేక మళ్ళీ ఉంచారు రాముడిని, మళ్ళీ మా దగ్గర కొద్దికాలం ఉండవాలి. అది రాముడు తమాషా. అంటే చెప్పడానికి వెళ్ళిన రాముడికి ఇప్పుడు 100 గదులు ఉన్నాయనుకోండి, 100 గదుల్లో గడిపేశాక మళ్ళీ ఈ చివరి గదిలో ఉండేటువంటి వాడు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పా కదా, మళ్ళీ వచ్చి వెళ్ళొస్తానండి చెప్పొద్దు 100 మందికి. ఇలా చెప్పడానికని మళ్ళీ వస్తే వాళ్ళు అబ్బాయి మాకు తృప్తి తీరలేదయ్యా, ఇంకా కొద్ది కాలం మా దగ్గర ఉండిపోవా అంటే పాపం వాళ్ళ మాట కాలం లేక ఉండిపోయాడు. మళ్ళీ ఎంతకాలం ఉన్నాడో అంతకాలం ఉన్నాడు. ఇలా 10 ఏళ్ళు గడిపాడు. మహర్షులతోనే సహవాసం చేశాడు రాముడు. పరివృత్య చ ధర్మజ్ఞ, పరివృత్య అందరికీ వీడ్కోలు పలికి అందరి యొక్క అనుమతి తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి బయలుదేరిన ధర్మజ్ఞ అనే పదం యొక్క ప్రయోగం ఏమిటంటే చాలా ధర్మములన్నీ నింపుకున్నవాడయ్యాడు రాముడు. ఇప్పుడు చాలా గొప్ప ధర్మం. ఇప్పటిదాకా ధర్మజ్ఞత వేరుంటుంది, ఇప్పుడు ధర్మజ్ఞత చాలా గొప్ప ధర్మజ్ఞుడు అయ్యాడు రాముడు. రాఘవ సహసీతయ, ఆ సీతతో పాటుగా లక్ష్మణస్వామితో పాటుగా సుతీక్ష్ణస్య ఆశ్రమం శ్రీమాన్ పునరేవ ఆజగామ. వాల్మీకి మళ్ళీ ఆశ్చర్యపోయాడు. వాల్మీకి అనుకున్నాడు మర్చిపోతాడులే, సుతీక్ష్ణుడు చెప్పాడు మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళండి అన్నమాట గుర్తుంచుకుంటాము మనం. మన పనులే చూసి వెళ్ళిపోతాం మనం పైకి కదా. చాలా దూరం వెళ్ళిపోయిన రాముడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడా ఏమి అనుకున్నాడు పాపం వాల్మీకి కూడా. ఇంకా తిరిగి రాడు. సుతీక్షుడి దగ్గర అలాగే వస్తానని చెప్పిన మాటను మర్చిపోతాడు. ఏం పెద్ద గుర్తుంటుంది. సరదాగా అంటారు మామూలుగా ఒక మర్యాద కోసమని మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళండి అంటారు తప్ప అదైనా పెద్ద పట్టింపా అని అనుకోవచ్చు. కానీ రాముడు అలా లేడు. 10 ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంత దూరం వెనక్కి వచ్చాడు. అబ్బా రాముడు ఎంత గొప్ప ధర్మజ్ఞుడు అని వాల్మీకి పొంగిపోతాడు. వాల్మీకి సుతీక్ష పునరేవ ఆజగామహ, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చి సుతీక్ష మహామునిని కలిశాడు రాముడు. అబ్బా ఎంత గొప్పవాడు రాముడు అనుకున్నాడు వాల్మీకి. మనమంతా అనుకోవాలి. శతమాశ్రమమాసాద్య, ఆ సుతీక్షణాశ్రమాన్ని చేరుకున్నాడు. చేరుకుని మళ్ళీ ఆడ కొద్దికాలం మునిభి ప్రతిపూజిత, కొద్ది రోజులు ఉన్నాడు అక్కడ. తత్రాపిన్యవసద్రామ కంచిత్ కాలమరిందవ, కించిత్ కాలమరిందవ 2 పాఠాలు ఉంటాయి. ఆ మహర్షి దగ్గర మళ్ళీ కొన్ని రోజులు గడిపాడు. గడిపి ఆ చివరి రోజులలో ఒకరోజు ఇంకా బయలుదేరాలి అనిపిస్తుంది మనస్సులో. అంటే ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంటే అంత పద్ధతి కాదు కదా. ఆయన ఏమన్నాడు ముందు, నేను నీ కోసమే ఆగాను రామ,
నువ్వు రాకపోతే ఎప్పుడో శరీరాన్ని విడవవలసిన వాణ్ణి అని చెప్పాడు కదా. అంత పండు ముసలి ఆయన ఏదో సంకల్పం ఏదో ఉంటుంది. మనం ఉంటే మొహమ్మాటం కొద్దీ మనని వెళ్ళమనలేక ఉండమనలేక ఇలాగే ఉండిపోతాడు. కాబట్టి ఆ మహర్షి దగ్గర అనుమతి తీసుకుని మనం బయలుదేరడం మంచిది అనుకున్న రాముడు తథా ఆశ్రమస్థో వినయాతు కదాచితు తం మహాముని ఉపాసీన సకాకుత్స్థ సుతీక్ష్ణమిదమబ్రవీత్. ఆ కొద్ది కాలం ఉన్న తర్వాత చాలా వినయంగా, అంటే మొహమ్మాట పడుతూ, మేము వెళ్ళొస్తామండి అంటే ఏమంటాడు, నీకు సరిగ్గా నేను చూడలేకపోతున్నానా, ఆతిథ్యం నీకు నచ్చలేదా అంటాడేమో తెలియదు కదా. ఆ మహర్షికి ఎలాంటి మానసికమైన ఇబ్బంది కలిగించకూడదనేటువంటి వినయముతో రాముడు ఆ మహర్షి దగ్గర కింద కూర్చుని, ఆ మహర్షి దగ్గర కూర్చుని ఇలా అడుగుతున్నాడు. ఏమని? అస్మిన్నరణ్యే భగవాన్ అగస్త్యో మునిసత్తమః వసతీతి మయా నిత్యం కథా కథయతాం శృతం. మహర్షి, ఈ అరణ్యంలోనే అగస్త్య మహాముని ఉన్నట్టు కదా, ఆయన కథలు ఎన్నెన్నో విన్నాను, ఆయన్ని చూడాలని ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడే ఉన్నాడని తెలుసు, ఎక్కడ ఉన్నాడో నాకు తెలియదు కదా. నతు జానామి తందేశం. అగస్త్య మహర్షి ఎక్కడ ఉంటాడో ఈ దట్టమైన అరణ్యంలో నాకెలా తెలుస్తుంది? వనస్యాస్య మహత్తయ. ఇది మహత్తు వనం, చాలా పెద్ద వనం, చాలా భయంకరమైన వనం. ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు కదా. కుత్రాశ్రమమిదం పుణ్యం మహర్షేస్తస్య ధీమతః. అలాంటి మహానుభావుడైనటువంటి అగస్త్య మహాముని యొక్క ఆశ్రమం ఎక్కడో చెప్పవా? ప్రసాదాత్ తత్ర భవతః. నీ అనుగ్రహం ఉంటే కనుక భవతః సానుజః సహ సీతయా అగస్త్యం అభిగచ్చేయం అభివాదయితుం మునిం. నువ్వు అనుగ్రహిస్తే, నువ్వు అనుమతిస్తే, తవ ప్రసాదాత్, నీ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల నేను నా తమ్ముడితో నా భార్యతో అగస్త్య మహాపురుషుని సేవిస్తా, ఆయన అభివాదనం చేస్తా. అభివాదం అంటే మనం గతంలో అనుకున్నాం, గోత్రం ప్రవర నామము అన్నీ చెప్పి నమస్కరించడాన్ని అభివాదము అని అంటారు. అలా ఉంటాను అని చెప్పాడు రాముడు. మనోరథో మహానేశ. మళ్ళీ గప్పుకున వద్దు ఇక్కడే ఉండు అంటాడేమో అని అనేస్తే తను అనుకున్నటువంటి పనికి సాధనకి అవకాశం ఉండదేమో అని వెంటనే రాముడు మనోరథో మహానేశ, ఇది నాకు పెద్ద కోరిక అండి అన్నాడు. పెద్ద కోరిక అంటే వద్దు, ఆ కోరిక తీర్చుకోవద్దు అని ఎవరు అనరు కదా. ఇక్కడ మనోరథో మహానేశ, ఇది నాకు పెద్ద కోరిక. హృదిమే పరివర్తతే, నా మనస్సులో ఈ 10 ఏళ్ల పాటు తిరుగుతూనే ఉంది ఆ కోరిక, ఎప్పుడెప్పుడు అగస్త్య మహర్షిని సేవిద్దాం. పరివర్తతే, పరివర్తనం అంటే గిర్ర 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 అని తిరుగుతూనే ఉంది. వర్తతే కాదు, పరివర్తతే అంటే రోజు ఆ మహర్షిని సేవించాలనే అభిలాష మాత్రం నాలో గింగిళ్ళు తిరుగుతుంది. కాబట్టి యదహంతం మునివరం, నేను గనక ఆ మహర్షిని సేవించడం కోసం శుశ్రూషేయమపి స్వయం, సేవించాలనేటువంటి నా కోరిక తీరేటట్లుగా నీవు అనుగ్రహించవలసినది అని ఆ మహర్షిని కోరాడు. ఇతి రామస్య సముని శ్రుత్వా ధర్మాత్మనో వచః. మరొకళ్ళైతే చిన్న కోపం రావచ్చు, నేను ఇంత బాగా చూస్తుంటే నాకంటే గొప్పవాడా అగస్త్య మహర్షి, వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావు అని చిన్న కోపం రావచ్చు. కానీ వాళ్ళకెందుకు వస్తుంది కోపం? మనలాంటి వాళ్ళకి వస్తుంది. కానీ అగస్త్య మహర్షి పేరెత్తిన తర్వాత సుతీక్ష్ణుడు ప్రత్యువాచేదం ప్రీతో దశరథాత్మజం, చాలా ఆనందపడి అబ్బా ఎంత మంచి కోరిక కోరావయ్యా అనుకుని అహమప్యేతదేవత్వం, నేనే నీకు ఎప్పుడు చెప్దామా అనుకుంటున్నానయ్యా. నేనే కనుక ముందు చెప్పానుకో, రామా ఇక్కడి అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళు అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు మా ఇంట్లో ఉండదు, వెళ్ళిపోవాలని చెప్పినట్టు అవుతుంది. నా మర్యాదకి భంగం కలుగుతుంది కదా. ఇంట్లో ఉండేవాడిని ఏమండి ఇక్కడే కాదండి అక్కడ బాగుంటుంది అక్కడ ఉండండి అంటే మనం మర్యాదగా చెప్పినా వాడికి అర్థమవుతుంది, వీడు మన ఇంట్లో తరివేస్తున్నాడు అని కదా. అహమప్యేతదేవత్వం, నేను కూడా ఇదే చెప్పాలని వక్తుకామస్స లక్ష్మణం, నీకు చెప్పాలని ఎంతో అనుకుంటున్నానయ్యా. అగస్త్యమభిగచ్చ ఇది సీతయా సహ రాఘవ, అగస్త్యుని సేవించాలి రామా అని చెప్పాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటూ ఉంటే దిష్ట్యాతు ఇదానీమర్థేస్మిన్, నా అదృష్టం కొద్దీ మన అదృష్టం కొద్దీ నీవే అడిగవే, స్వయమేవ బ్రవీషిమాం, నీవే అడిగావు రామా. అహమాఖ్యామి తే వత్స, నాయన నీకు రాముడి అగస్త్య మహాముని ఎక్కడ ఉంటాడో, ఎత్ర అగస్త్యో మహాముని, ఆ అడ్రస్ చెప్తా, ఆ చిరునామా చెప్తా అంటూ
ఆ సుతీక్ష్ణ మహాముని యోజనాని ఆశ్రమాత్ అస్మాత్ తథా చత్వారి వై తతః దక్షిణేన మహాన్ శ్రీమాన్ అగస్త్య భ్రాతురాశ్రమః. ఇక్కడ నుండి దక్షిణం దిక్కుగా 4 యోజనములు ప్రయాణం చేస్తే కనుక అక్కడ అగస్త్య మహాముని యొక్క తమ్ముడు అగస్త్య భ్రాత అని పేరు ఆయనకి, ఆయన కలుద్దు కానీ అని చెప్పారు. అగస్త్య భ్రాత ఏంటండి? ఆయనకి పేరు ఉంటుంది కదా పాపం, ఆయన పేరుతో చెప్పచ్చు కదా మహాముని దగ్గరికి వెళ్ళదు. ఆయన తన పేరుని పరిత్యజించాడు. ఆ మహర్షి గొప్పవాడు, ఎంత గొప్పవాడంటే నాకు ఒక పేరు పెట్టారు ఆయనకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. ఆయన పేరు సుదర్శనుడు అని పేరు. ఆయన యొక్క సనత్కుమార సంహితలో పద్మోప పురాణంలో కూడా అగస్త్య మహాముని తమ్ముడు సుదర్శనుడు అని ఉంది. అక్కడ అగస్త్య మహాముని చెప్తాడు, యవీయానేషమే భ్రాత యవీయానేషమే భ్రాత సుదర్శనో మహాముని, నా తమ్ముడయ్యా సుదర్శనుడు అని అగస్త్య మహర్షి చెప్తాడు. కానీ ఇక్కడ వాల్మీకి సుదర్శన మహాముని పేరే ఎత్తాడు, అగస్త్య భ్రాత అంటాడు. మనకి లోకల్లో ఒక నానుడు కూడా ఉంది, తెలుగు వాళ్ళల్లో దారుడు ఉంది. వాడి పేరు తెలియకుండా వాడు కూడా అగస్త్య భ్రాతగాడండి అంటారు. వాడి పేరు ఏదో తెలియదు అనుకోండి, అగస్త్య భ్రాత అని అంటుంటారు. అంటే పేరు తెలియని మహర్షి, పేరు లేని మహర్షి కాదు, తన పేరు ప్రకటించని మహర్షి. తన పేరుతో తాను పిలిస్తే ఆనందించడు. మా అన్నగారి తమ్ముడు అంటే ఆనందిస్తాడు. అంటే ఆయనకి ఎంత ప్రేమో అన్నగారి మీద. నాకు వేరే పేరు అక్కర్లా, మా అన్నగారి పేరే నాకు తగిలించి పిలవండి చాలు నాకు అన్నవాడే. రామదాసు గారు ఆయనకి ఏదో పెద్ద పేరున్నా నన్ను రామదాసనే పిలవండి, రాముడికి దాసనే పిలవండి అన్నారు కదా. ఇది సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో ప్రధానంగా సమాశ్రయణం అయిన తర్వాత, పంచ సంస్కారాలు పొందిన తర్వాత మనకే పేర్లు ఉన్నా ఆ పేర్లు ప్రకటించవలసిన అవసరం ఉండదు. వ్యావహారికంగా తప్పదు కాబట్టి నేను ఫలానా అని చెప్పాలి. కానీ ఈ సంప్రదాయమే తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నమస్కరించేటప్పుడు ఏం చెప్పాలి? రామానుజదాస. ఆడవాళ్ళైతే రామానుజదాసి అని చెప్తారు. అంటే అర్థమేమి? నేను రామానుజుల వారి సంబంధం అండి మాది, నన్ను రామానుజ దాసుడు అంటారు. ఎందుకు ఇలా చెప్పాలి? రామానుజుల వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి, వారు చేసిన లోకోపకారాన్ని గుర్తించి, వారు మనకు అందించినటువంటి మహా ఉత్కృష్టమైనటువంటి సంప్రదాయానికి ఆనందించి ఆ సంబంధం చెప్పుకుంటూ బతకడం అనేది మనకుండే యోగ్యత, మనకుండే ఉదాత్తత. కాబట్టి రామానుజ దాసులము అని చెప్పుకోవడం ఎంత గొప్పదో. మీకు మన రామానుజుల వారి కథలోనే ఒక యజ్ఞమూర్తి అని మహానుభవం ఆయన అద్వైత సన్యాసి. అద్వైత సంప్రదాయంలో చాలా గొప్ప దండ సన్యాసి. ఆ రామానుజుల వారు విజయం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో యజ్ఞమూర్తి వారికి రామానుజుల వారికి వాగ్వాదం జరిగింది. చాలా గొప్ప వాదం. రామానుజుల వారు బాగా ఎదుర్కొన్నటువంటి మహానుభావులలో యజ్ఞమూర్తి ఒకరు. యజ్ఞమూర్తి చాలా గొప్ప, ఆ 1000 ఏళ్ల క్రితం ఉన్నటువంటి గొప్ప అద్వైతి, గొప్ప సిద్ధాంతే. వారికి రామానుజుల వారికి చాలా గొప్ప వాగ్వాదం జరిగింది. 18 రోజుల పాటు వాగ్వాదం. ఆ 18 రోజులలో కూడా నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా జరిగింది. ఆ యజ్ఞమూర్తినే తర్వాత కాండూరి వంశస్థులంతా యజ్ఞమూర్తి యొక్క వంశస్థులయ్యారు. ఈనాడు కాండూరి వారు అని అంటారే, మన వైష్ణవ కుటుంబాల్లో కాండూరి వారు అని ఉన్నారు. వారే యజ్ఞమూర్తి సంతానం. వారంతా కూడా యజ్ఞమూర్తి చాలా గొప్ప వ్యక్తి. రామానుజుల వారితో వాదించిన తర్వాత వారి వాదములలో ఉండేటువంటి ఒక ఒప్పందం, తప్పనిసరి ఒప్పందం, ఎవరు గెలిస్తే వారు ఆ సంప్రదాయాన్ని స్వీకరించాలి, ఆ సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలి. రామానుజులు కనుక పరాజయం పొందితే రామానుజుల వారు అద్వైత సంప్రదాయాన్ని స్వీకరించాలి. వారు కనుక పరాజయం పొందితే వారు విశిష్టాద్వైతాన్ని సంప్రదాయాన్ని స్వీకరించాలి. ఇలాగ ఒప్పందంతో వారు వాగ్వాదం చేసుకున్నారు. కాగా యజ్ఞమూర్తి రామానుజుల యొక్క వైభవాన్ని గుర్తించి వారు కూడా విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతపు సన్యాసిగా మారారు. వారు తమాషా, వారికి ఏదో పేరుంటే వారు ఏం చేశారో తెలుసునా? రామానుజుల వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉండాలని శ్రీరంగంలోనే ఒక చిన్న ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకుని, నీ పేరేమిటి అంటే, నా పేరేం లేదండి, నా పేరు రామానుజులే, ఆయన పేరే నా పేరు తప్ప నాకు ప్రత్యేకంగా పేరుద్దు అన్నారు. ఆయన పేరు ఎంబెరుమానార్, నా పేరు ఎంబెరుమానార్ అని ఉండేవారు. నాకు అదే పేరండి. కానీ తమాషా ఏమైంది బాబు, ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి? రామానుజుల యొక్క ఆ పేరు తప్ప నాకు వేరే పేరుద్దు అని ఉద్దేశం మీరు. కానీ
ఒకనాడు ఆ ప్రాంతానికి ఒక మహానుభావుడు వచ్చి సారి స్వామి ఇక్కడ ఎంబెరుమానార్ల ఆశ్రమం ఎక్కడ అని అడిగారు. అక్కడ ఉన్నవారు ఒకరు ఏ ఎంబెరుమానార్లు కావాలి మీకు అని అడిగారు. వ్యవహారంలో ఇబ్బంది వస్తుంది కదా, మీకు ఏ ఎంబెరుమానారు కావాలి అని ఈ మాట ఈయనకి తెలిసింది, యజ్ఞమూర్తి వారికి తెలిసింది. అయ్యయ్యో, అంటే ఇద్దరెంబెరుమానార్లు ఉన్నారనే లోకంలో ప్రధ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి నాకు ఈ ఆశ్రమం వద్దు, పేరొద్దని ఏ పేరు లేకుండా రామానుజుల వారి సన్నిధిలోనే ఒక పరిచారకుడుగా జీవనాన్ని గడిపారు. అది గొప్పతనం. అంటే సంబంధం కాదు, ఆ పెద్దల సంబంధం చెప్పుకుంటూ బతకడం అనేది ఒక ఉదాత్తమైన యోగ్యత. ఎప్పుడు పోతుంది ఇది? అహంకారం అంతా తొలగితే తప్పపోదు. అంత అహంకారపు రాహిత్యము కలిగిన వారు ఉంటారు. అంత గొప్పవాడి అగస్త్య భ్రాత. కాబట్టే వాల్మీకి ఈ లక్షణం మనకు చెప్పడం కోసమని అగస్త్య భ్రాత అండి అంటే పేరు చెప్పాడు. అలాగా అగస్త్య భ్రాత ఆశ్రమం ఉన్నది అని చెప్పాడు. అని ఇక్కడి నుంచి 4 యోజనాలు వెళ్ళాలయ్యా. అక్కడ స్థలీ ప్రాయే వనోద్దేశే పిప్పలీ వనశోభితే బహుపుష్పఫలే రమ్యే నానాశకుని నాదితే. 30-40 శ్లోకాల కాల ఏడుంబావు అయింది మనకి. స్థలీ ప్రాయే, ఇలా నువ్వు వెళుతూ ఉంటే కనుక అంతా లోతట్టుగా ఉంటుంది. ఒక దగ్గర చాలా ఎత్తైన భూభాగం ఉంటుంది. ఎత్తైన భూభాగము అదొకటి గుర్తు నీకు. స్థలీ ప్రాయే. తర్వాత వనోద్దేశే, మంచి చుట్టూ వనముండి, వనము చుట్టూ ఉండి ఆకుపచ్చగా వనము, ఒక మధ్యలో ఒక మెట్టైన ప్రాంతం ఉంటే ఆ వనమంతా ఆ ప్రాంతాన్ని చూపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది కదా, అలా ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఆ ఆశ్రమం. పిప్పలి వనశోభితే, నీ వెడుతుంటే ఎన్నో పిప్పళ్ళ వృక్షములు చాలా చాలా ఉంటాయి. ఆ దారి అంతా కూడా ఆ పిప్పళ్ళ వనంలో ఉంటుంది. బహుపుష్ప ఫలే రమ్యే నానాశకుని నాదితే, చాలా పళ్ళు కలిగినటువంటి ఫలవృక్షములన్నీ కూడా ఫలభారములతో వంగి చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఆ ఫలభారములతో ఉండే చెట్ల కొమ్మల మీద అనేక రకాల పక్షులు ఆనందంగా కూస్తూ ఉంటాయ్యా. ఆ దారి వెంబడే నీవు వెళ్ళాలి. ఇది సుతీక్ష్ణ మహాముని రాముడికి చెప్పే అడ్రస్. ఇలా వెళ్ళు అని చెప్తున్నాడు, ఒక రూట్ మ్యాప్ ఇస్తున్నట్టుగా ఇస్తున్నాడు అని. పద్మిన్యో వివిధాస్తత్ర ప్రసన్న సలిలా శివా హంసకారండవాకీర్ణా చక్రవాకోపశోభితా. చాలా అందమైన సరస్సులు ఉంటాయి, చాలా పద్మములతో నిండి ఉంటాయి. ఆ సరస్సుల వెంబడే నీవు గనక పిప్పరి వనంలో నుంచి వనోద్దేశంలోకి వెళితే ఎత్తైన ప్రాంతంలో అగస్త్య భ్రాత అయినటువంటి అగస్త్య మహర్షి తమ్ముడైన మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఉన్నది. తత్రైకాం నదినీం విష్య ప్రభాతే రామగమ్యతాం దక్షిణాం దిశమాస్థాయ వనషండస్య పార్శ్వతః. మహాముని చెప్తున్నాడు, అక్కడ నీవు వెళ్ళి అక్కడ ఒక రాత్రి గడుపునైన అక్కడే ఉండు. అంటే అర్థం, రాముడికి హితం చెప్పాలి కదా, వెళ్ళి చూసి వెళ్ళిపో కాదు. చూసి వెళితే అది మర్యాద కాదు, వారి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలి. ఆ మహర్షి దగ్గర ఒక రాత్రి నువ్వు ఉండాలి, ఉండి వెళుదు కానీ అని చెప్పాడు. రామగమ్యతాం దక్షిణాం దిశమాస్థాయ, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ దక్షిణంగా బయలుదేరితే, అంటే అగస్త్య మహాముని అడ్రస్ చెప్పాలి కదా, ఆయన ఆశ్రమం చెప్పాలి కదా. ఇలా దారిలో ఉండే అగస్త్య భ్రాత యొక్క ఆశ్రమాన్ని చెప్పి ఆయన సేవించు, ఆయనకు ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించు, ఆయన దగ్గరే ఒక రాత్రి గడుపు, అక్కడ నుండి నువ్వు అగస్త్యాశ్రమానికి వెడుదువు కానీ అంటూ రమణీయే తత్ర అగస్త్యస్య ఆశ్రమపదం గత్వా యోజనమంతరం రమణీయే వనోద్దేశే బహుపాదప సంవృతే. అలా కనుక వెళితే అక్కడి నుంచి ఒక యోజనం, అంటే ఇక్కడ నుండి 5 యోజనముల దూరంలో ఉన్నదన్నమాట సుదీక్ష మహాముని యొక్క ఆశ్రమం నుండి అగస్త్య మహాముని ఆశ్రమం. అక్కడ నుండి అగస్త్య భ్రాతృ యొక్క ఆశ్రమము నుండి ఒక యోజనం కనుక వెళితే దక్షిణం దిక్కుగా రంస్యతే తత్ర వైదేహి లక్ష్మణస్య సహత్వయ సహిరమ్యో వనోద్దేశో బహుపాదప సంకుల. చాలా అందమైన ప్రాంతం. సీతమ్మ తల్లికి ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టుగా ఆ ప్రాంతం ఉంటుంది. లక్ష్మణస్వామి కూడా నీతో పాటు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతాడు. మంచి అందమైనటువంటి చెట్లతో నిండి ఉన్న ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి రామా, వెళ్ళు నువ్వు. యది బుద్ధి కృతా ద్రష్టుం, అగస్త్య మహాముని సేవించాలని ఈరోజే నీకు కోరిక కలిగింది కాబట్టి, ఇప్పుడే కదా నాకు చెప్పావు నువ్వు, కాబట్టి ఏం చేస్తావు తెలుసునా రామా, అద్యైవ గమనే బుద్ధిం రోచయస్వ మహాయశ. ఈరోజు చాలా మంచి రోజు, ఈరోజే బయలుదేరు. అంటే వెంటనే వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి అన్నట్టు కాదు.
అద్యైవ గమనే బుద్ధిం రోచయస్వ మహాయశ. చాలా నువ్వు సంకల్పించిన సంకల్పం గొప్పది. శుభస్య శీఘ్రం అని కదా పెద్దలు అంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నువ్వు సంకల్పించావో ఆ మహాముని సేవించాలి అనే సంకల్పం నీకు కలిగిందో, ఈ సంకల్పం కలిగిన ఈ రోజే గొప్ప రోజు. అంటే వెంటనే బయలుదేరు రామా. ఇతి రామో మునే శ్రుత్వా సహభ్రాత్రాభివాద్య చ ప్రతస్థే అగస్త్య బుద్ధిస్య సానుజ సీతయా సహ. రామచంద్రమూర్తి ఆ మహాముని యొక్క మాటలు విని మళ్ళీ నమస్కరించి ప్రతస్థే. ఇంకా సుతీక్ష్ణ మహామునిని రాముడు దర్శించే అవకాశమే ఉండదన్నమాట. సుతీక్ష్ణ మహాముని ఉండడన్నమాట ఇంకా కదా. అభివాద్య నమస్కరించి అభివాదనము చేసి బయలుదేరాడు రాముడు. పశ్యన్ వనాని రమ్యాని పర్వతాంశాభ్రసన్నిభాన్ సరాంసి చరితశ్చైవ పథిమార్గవశానుగా. అందమైనటువంటి అడవిలో అనేక వనములను చూస్తూ పర్వతాంశ అభ్రసన్నిభాన్ మేఘముల వంటి కొండలు, అంటే ఆ కొండలు నున్నగా ఉండే కొండలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటి కొండల్ని చూస్తూ రాముడు ముందుకు కదులుతున్నాడు. సరాంశు నదులు ఉన్నాయి, మధ్యలో సరస్సులు ఉన్నాయి. అలా చూసుకుంటూ సుతీక్ష్ణేన ఉపదిష్టేన ఆ మహాముని చెప్పినటువంటి మార్గము ఎందే తేన పదా సుఖం ఇది పరమసం ఇదం పరమసం హృష్టో వాక్యం లక్ష్మణమబ్రవీత్. అలా వెడుతూ 4 యోజన ప్రయాణం చేసిన తర్వాత రాముడు చాలా ఆనందంగా లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, ఏతదేవాశ్రమ పదం. అదిగో కనిపిస్తోంది లక్ష్మణ, అదే ఆశ్రమము. నూనం నిశ్చయం. ఎందువల్ల ఆయన చాలా గుర్తులు చెప్పాడు. ఆ గుర్తులన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి నూనం, ఇది నిశ్చయమిది. తస్య మహాత్మనః అగస్త్యస్య మునేర్భ్రాతు. అగస్త్య మహాముని యొక్క తమ్ముని ఆశ్రమం ఇదే. పోనీ ఆయన అలా చెప్పినప్పుడైనా రాముడు ఆయన పేరేంటో చెప్పరా అని అడగచ్చు కదా. రాముడు ఆయన పేరు అడగల. ఇక్కడ కూడా ఆయన పేరేంటో కనుక్కునే ఉద్దేశం లేదు. అగస్త్య మహాముని తమ్ముడు ఆశ్రమం అదిగో అన్నాడు రాముడు. అంతే, అదే ఆయన పేరు. అగస్త్య మహాముని తమ్ముడు అనేది ఆయన పేరు అన్నమాట. అగస్త్య భ్రాత అని అంటారు. అది గొప్ప పేరు, గొప్ప సంప్రదాయాన్ని చెప్పే పేరు. అంటే పెద్దల దగ్గర మన యొక్క ఉనికిని పూర్తిగా పోగొట్టుకుని ఆ పెద్దలకు సంబంధించిన వస్తువును తప్ప నేను వేరే స్వతంత్రత కలిగిన వాడని కానని గుర్తించడమే శేషత్వం, అదే వైష్ణవత్వం, అదే ప్రపన్నత్వం. ఆ రకంగా అదుగో అగస్త్య మహాముని యొక్క అగస్త్య భ్రాత యొక్క ఆశ్రమమది అన్నాడు. అగస్త్యస్య పుణ్యకర్మణ యథాహిమే వనస్యాస్య జ్ఞాతా పథి సహస్రజ సన్నతా ఫలభారేణ పుష్పభారేణ చద్రుమా. ఎలా చెప్పావు అన్నయ్య అంటావా? ఆ మహాముని ఏం చెప్పాడు? పళ్ళతో పూలతో వంగి అందంగా ఉంటాయి దారులు అన్నాడు కదా. చూసావు ఈ చెట్లన్నీ కూడా ఫలభారములతో వంగి ఉన్నాయి, పూలభారములతో వంగి ఉన్నాయి. ఇదే గుర్తు కదా అన్నాడు. పిప్పలీనాంచ పక్వానా, పిప్పలి యొక్క వనము అని చెప్పాడు ఆ మహర్షి. చూసావా, పిప్పలి వృక్షముల పళ్ళన్నీ కూడా పండిపోయి రాలిపోతే ఆ వగరు కటుకం అంటారు. ఆ వగరంతా కూడా ఒక సువాసనగా ఒక వగరు వాసన వస్తుంది. కొన్ని ఒక్కలు మీరు బాగా దంచి ఉంచారనుకోండి, ఆ దాని మీద ఫ్యాన్ పెట్టారనుకోండి, ఆ గాలి మీకు వస్తే ఎలా ఉంటుంది? వస్తున్నది వగరు వాసన ఏర్పడుతుంది. ఏదో జిడ్డుతనం, ముక్కు ఆస్వాదన చేయలేనంత ఒక బరువైనటువంటి ఆస్వాదన కలుగుతుంది. వగరు వాసన అంటే కటుక వాసన అలా వస్తుంది. చూసావా? పిప్పలీనాంచ పక్వానాం వనాదస్మాదుపాగత గంధోయం పవనోత్క్షిప్త సహసా కటుకోదయ. చాలా కటుకంగా వగరు వాసన వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పిప్పలి వృక్షాలన్నమాట రాముడు చెప్తున్నాడు. తత్ర తత్ర చ దృశ్యంతే సంక్షిప్తా కాష్టసంచయా నూనాశ్చ పథి దృశ్యంతే దర్భావైడూర్యవర్చస. అక్కడక్కడ యజ్ఞము కోసమని లేదా వంట కోసమని తెగనరికి లేదా ఏరుకున్నటువంటి ఆ కర్రలన్నీ కట్టి ఉన్నాయి. కర్రల మూటలు కట్టి ఉన్నాయంటే ఎక్కడుంటాయి? అడవిలో పడేసిరారు కదా. మూట కట్టి ఆశ్రమానికి దగ్గరలో పెట్టుకుంటారు కదా. కర్రల మూటలు కట్టి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చేసాము. అంతేనా? పక్కన దర్భల మూటలు కూడా ఉన్నాయి, దర్భలు కూడా కట్టుకున్నారు. అలా ఎలా ఉన్నాయి దర్భలు? ఆకుపచ్చ దర్భలు కోస్తారు. ఆ కోసిన దర్భలని నీడలో ఎండబెడతారు. నీడలో ఎండబెడుతున్నప్పుడు కొంత ఆకుపచ్చ, కొంత తెలుపు, కొంత పసుపు వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ దర్భ? వైడూర్యవర్చస. పిల్లి కంటి రాయి వలె అంటారు. పిల్లి కంటి రాయి అని అంటారు. వైడూర్యం అంటే ఎలా ఉంటుంది? పిల్లి కన్ను ఎలా ఉంటుంది? కొంచెం గచ్చకాయ రంగు, కొంచెం తెలుపు, లైట్గా పసుపు, కొంత ఎరుపు, కొంత
గ్రీనరీ అంతా కలిసి ఉన్నట్టుగా పిల్లి కన్ను అని పేరు, వైడూర్యం అంటారు. అలా వైడూర్యముల్లా ప్రకాశించే దర్భలు చూచావా అంటాడు. అంటే ఎంత అందమైనటువంటి, అంటే మనకి ఇవన్నీ తెలియాలి కదా. వైడూర్యం రాముడు ఎందుకన్నాడంటే దర్భలు కనుక ఎండబెట్టినప్పుడు రంగు మారుతున్న దశ ఎలా ఉంటుందో వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. అలా ఉంది ఆ దర్భలు. అలాంటి దర్భలు ఏతచ్చ వన మధ్యస్థం, ఆయన చెప్పినట్టుగా వనమధ్యంకి వచ్చాం మనం. కృష్ణాభ్ర శిఖరోపమం, నల్లటి మేఘము యొక్క ఒక నున్నటి మేఘము యొక్క తీరులోనే ఈ కొండ మనకు కనిపిస్తుంది. పావకస్య ఆశ్రమస్థస్య ధూమాగ్రం సంప్రదృశ్యతే, ఆ కొండ మీద నుండి అగ్నిహోత్రం వ్రేల్చినందువల్ల పైకి వచ్చే పొగ కూడా కనిపిస్తోంది కదా. అంటే ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చామని రాముడు కొన్ని గుర్తులు చెప్పాడు. వివిక్తేషు చ తీరేషు కృతస్నానాద్విజాతయః పుష్పోపహారం కుర్వంతి కుసుమైః స్వయమార్జితైః. వివిక్తేషు చ తీరేషు, వివిక్తము అనే సంస్కృత పదానికి రెండు అర్థాలు. పవిత్రమైనది అని ఒక అర్థం, ఏకాంతమైనది అని ఒక అర్థం. వివిక్త దేశం అని అంటారు. చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశముల యందు, లేదా ఎవరికి వారు ఆ మహర్షి వాళ్ళకి తిరువారాధనలు ఉంటాయి, దేవతార్చనలు ఉంటాయి, అవన్నీ విప్పుకుంటారు. ఆశ్రమ ఆ తీరంలో పెట్టుకుంటారు. మళ్ళీ దేవుడికి అర్చన చేసి కాస్త పుష్పోపహారాన్ని చేసి వాళ్ళు ఏం తింటారో అదే అర్ఘ్యం పెడతారు. పెట్టేటువంటి ఆ చూసావా మహర్షులు అక్కడక్కడ పూజ చేసి బలి ఇచ్చిన సందర్భాలు చూసావా అంటాడు. పుష్పోపహారం, బలి అంటే మనందరికీ లోకంలో ఏదో చేస్తే అదే బలి అనుకుంటారు, తప్పది. దేవతలకు చేసేటువంటి ఉపహారం ఏదైనా దానికి సంస్కృతంలో టెక్నికల్ వర్డ్ బలి అని. రాజులకు అంటే మనకంటే గొప్పవాడు కావచ్చు, లేదా రాజరికాన్ని వహించేవాడు కావచ్చు. వశిష్ఠుడు కంటే రాముడు గొప్పవాడు కాడు, వశిష్ఠుడు కంటే దశరథుడు గొప్పవాడు కాడు. ఎలా చూస్తే? రాజరిక పద్ధతిలో చూస్తే. కానీ వశిష్ఠుడు రాముడికి గనక లేక దశరథుడి కనుక ఏదైనా ఒకటి ఇస్తాడు పూజలో భాగంగా. తను వచ్చాడనుకోండి, వస్తున్నప్పుడు తన ఇంట్లో ఆరాధన చేసి దేవుడికి నివేదన చేసిన ప్రసాదమో పండో లేక కొబ్బరికాయ ఏదో పట్టుకొస్తాడు, వచ్చి ఇస్తాడు. రాజులకు కనుక అది ఇస్తే దాన్ని ద్రవ్యము అని అంటారు. ఇతరులకు ఇస్తే దాన్ని బహుమతి అని అంటారు, లేక ఉపాయనం అని అంటారు. అదే దేవతలకు ఇస్తే దాన్ని బలి అని అంటారు. పుష్పోపహారం, బలి అంటే వేరు అర్థము కాదు. దేవతలకు సంబంధించిన ద్రవ్యము నువ్వు పండు పెట్టినా, కండ పెట్టినా, ఒక పుష్పమే పెట్టినా, నీళ్ళే పెట్టినా, ఏది పెట్టినా అది బలి అని పిలువబడుతుంది. అది బలి అంటారు. బలిహరణము అని దేవాలయాల్లో వేస్తారు చూడండి, అన్నపు ముద్దలను బియ్యమును తడుపు వేస్తారు, దాన్ని బలి. పుష్పోపహారం చూసావా అక్కడ కనిపిస్తోంది కదా. ఆ బలులన్నీ గమనిస్తున్నావా లక్ష్మణ? కుసుమై స్వయమార్జితై, వాళ్ళు దేంతో బలిచ్చారు తెలుసిన? పుష్పములతోనే బలినిచ్చారు. పుష్పములే ఆహారం, వాళ్ళు అవే తింటారు పాపం మహర్షులు. అలాగా వాళ్ళు పెట్టారు. తత్శ్రుతీక్ష్ణస్య వచనం యథా సౌమ్యమయా శృతం అగస్త్యశ్యాశ్రమో భ్రాతు నూనమేష భవిష్యతి. అందువల్ల సుతీక్ష్ణ మహాముని చెప్పిన గుర్తులన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి అంటే తప్పుగా ఉండేటువంటి వేరే చోటుకు వెళ్ళిపోకూడదు కదా. అడవిలో దారి తప్పితే మరీ ప్రమాదం కదా. మనం సరి అయిన ప్రదేశానికి వచ్చామని లక్ష్మణస్వామితో చెబుతూ వచ్చాము ఇక్కడికి. నూనమేష భవిష్యతి, ఇదే ఆయన ఆశ్రమము అన్నాడు. నిగృహ్య తరసా మృత్యుం లోకానాం హితకామ్యయ యస్య భ్రాత్రా కృతేయం దిక్ శరణ్యా పుణ్యకర్మణ. ఎంత గొప్ప ఆశ్రమం అంటే, ఎంత గొప్ప ప్రాంతం అంటే లక్ష్మణ. నిగృహ్య తపసా మృత్యుం లేక తరసా మృత్యుం, రెండు పాఠములు ఉన్నాయి. నిగృహ్య తరస లేక తపస, తన యొక్క తపశ్శక్తితో మృత్యువును సైతం జయించి లోకమునకు కలిగే మృత్యువును ఆటంకపరచి, అంటే లోకమంతా ఒకసారి ఉపద్రవానికి గురి అవుతున్న సమయంలో సముద్రమంతా తాగేశాడు. ఆ సముద్రం పెద్ద సునామీ వచ్చే సందర్భం ఇప్పుడు మనం గమనించాం. కాబట్టి సముద్రం కోపం వస్తే ఎలా ఉంటుందో గమనించాం మనం. ఆ మధ్యకాలంలో సునామీ అనే పేరు పెట్టుకున్నాం దానికి కదా. సునామీని మంచి పేరు పెట్టాం. సునామీ అంటే మంచి పేరు పెట్టుకున్నాం దానికి, సునామీ. ఆ సునామీ అంటే సముద్రం పొంగితే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మనం గమనించాం. అలా ఒకనాడు పొంగినప్పుడు ఆ మహర్షి ఆ సముద్రం మొత్తాన్ని పానం చేశాడు. అంటే లోకము మృత్యువాత పడుతున్న సమయంలో లోకాన్ని మృత్యువు నుండి కాపాడిన మహర్షి అని రాముడు ఆ సముద్రపాన సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడన్నమాట. కూర్చో.
అని గుర్తు చేసి, యస్య భ్రాత, ఎవని యొక్క అన్నయ్య వల్ల అయితే ఇంత గొప్ప లోకానికి మేలు జరిగిందో ఆ అన్నయ్యకు తమ్ముడైన ఈ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని వచ్చాము. ఈయన కూడా ఆ మహర్షినే పొగిడాడు, ఈయన్ని పొగడ్డంలా. ఆ అగస్త్య మహాముని యొక్క ఆశ్రమం అంతేనా, ఈ దిక్కంతా అగస్త్య దిక్ అని పేరు, అగస్త్య మహర్షి యొక్క దిక్ అని పేరు. దక్షిణ దిక్కుకు మరో పేరేమి, అగస్త్యాశ అని పేరు. అగస్త్య మహాముని దిక్ అని పేరు ఈ ఆశ్రమానికి, ఈ ప్రాంతానికి, ఈ దిక్కుకి. కాబట్టి అలాంటి దిక్కు శరణ్య పుణ్యకర్మణ మనము ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాము. ఇహైకదా కిల క్రూరో, లక్ష్మణస్వామికి తెలియని రాముడికే తెలిసిన కథ ఒకటి రాముడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎంత గొప్పవాడు తెలుస్తున్న అగస్త్య మహర్షి. ఇహైకదా కిల క్రూరో వాతాపిరపి చేల్వల భ్రాతరౌ సహితావాస్తాం బ్రాహ్మణఘ్నౌ మహాసురౌ. లక్ష్మణ, ఇక్కడే ఒకనాడు ఇల్వలుడు వాతాపి అనే ఇద్దరు దుర్మార్గులు రాక్షసులు ఇక్కడే ఉండేవారు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా బ్రాహ్మణఘ్నౌ, ఇక్కడ ఉండే బ్రహ్మ తపస్సును ఆచరించేటువంటి వారందరినీ కూడా సంహరిస్తూ ఉండేవారు. బ్రాహ్మణఘ్నౌ అలా ఉండేవారు వాళ్ళు. ధారయన్ బ్రాహ్మణం రూపం ఇల్వల సంస్కృతం వదన్ ఆమంత్రయతి విప్రాన్ స్వ శ్రాద్ధముద్దిశ్య నిర్ఘృణ. వీళ్ళిద్దరిలో ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్నాడు, వాడి పేరు ఇల్వలుడు అని పేరు. వాడు ఏం చేసేవాడు, వాడు మంచి బ్రహ్మాండంగా మహర్షి వేషం వేసుకునేవాడు, మారిపోయేవాడు మహర్షి. వాడికి ఉండే మాయాశక్తి అది అయిపోయి సంస్కృతం వదన్, సంస్కరించిన భాషను మాట్లాడేవాడు. తమాషగా లోకంలో కొన్ని ప్రాంతీయపు యాసలు ఉంటాయి. వచ్చినా వేటిరా అంటారు, వచ్చినా వేటిరా అంటే వీడిదో ప్రాంతీయం గుర్తుపెట్టారు. వచ్చినావా నాయనా అంటే అది గ్రాంధికం కదా. అంటే మహర్షులు మాట్లాడే తీరు ఒకటి ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా నాటకాలు, సంస్కృత నాటకాలు కనుక చూస్తే నాటకాలలో ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. బ్రాహ్మణ పాత్రలకు ఒక భాష ఉంటుంది, రాజుల పాత్రలకు ఒక భాష ఉంటుంది, రాజుల కంటే తక్కువగా ఉండేటువంటి వారికి ఒక భాష ఉంటుంది. దాని మాగధి, ఉత్కళి, సౌరసేని ఇలా భాషలు ఉంటాయి. యాసల మాట, భాషలు యాసలతో ఉంటాయి. ఎవరెవరికి ఏ శ్రేణి వాళ్ళకి ఏ భాష ఉపయోగించాలో ఆ భాషలోనే కవులు రాస్తారు. మన కాళిదాసు లాంటి మహాకవులు భాసుడు యొక్క నాటక చక్రం చూస్తే కనుక ఎవరు ఏ భాషలో మాట్లాడో వాళ్ళు ఆ భాషలో ఉంటాయి. కొంతమందికి కేవలం ప్రాకృత భాషనే ఉపయోగిస్తారు. ఇదొక తమాషా. మాట్లాడే మాటను బట్టి గుర్తించవచ్చు వాడెవడో. కాబట్టి కిష్కింధాకాండలో హనుమ కనిపించినప్పుడు కూడా హనుమ కూడా వేషం మార్చుకుని భాష మార్చుకుని ఆ తగినట్టుగా మాట్లాడతాడు. అక్కడ ఆ మాట్లాడే తీరును చూసి రాముడు ముప్పొంగిపోతాడు. రాముడు ఆనందపడ్డ సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి రామాయణం మొత్తంలో, అక్కడ మనం గమనించవచ్చు. హనుమంతుడు మాట్లాడే మాటకి ఎంత పొంగిపోతాడో కిష్కింధాకాండలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ సంస్కృతం వదన్ అంటే మహర్షులు మాత్రమే మాట్లాడే భాష ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక పారిభాషిక పదాలు ఉంటాయి. వైష్ణవుడు అనుకోండి, అంటే వైష్ణవుడు కాబట్టి వైష్ణవ సంగతే చెప్తారు. ఏమంటే మీ ఇంట్లో తిరువారాధన పూర్తయిందా అంటారు. అదే ఇంకొక స్మార్తులు అనుకోండి, మీ ఇంట్లో దేవతార్చన అయిందా అండి అంటారు. ఇంకోళ్ళు మీ ఇంట్లో పూజ అయిందా అండి అంటారు కదా. ఈ పారిభాషిక పదాలు ప్రయోగించకపోతే వాడు ఆ సంప్రదాయస్తుడు కాడేమో అని సందేహం కలుగుతుంది. నేను గనక దేవుణ్ణి పెట్టుకున్న మందిరం ఉంటుంది, ఆ మందిరాన్ని భువనేశ్వరం అండి మా ఇంట్లో ఉంది అన్నాను అనుకోండి, నేను స్మార్త సంప్రదాయం బాగా తెలిసిన వాడిని అని లెక్క. నేనే దాన్ని గనక కోయిల్ ఆళ్వారులో అన్నాను అనుకోండి, నాకు సంప్రదాయం తెలిసినట్టు లెక్క. ఇవి తప్పుగా మనం పరిగణించడానికి వీలుండదు. ఆయా పడికట్లు నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ పదములు ప్రయోగిస్తేనే ఆ అందము ఆ పద్ధతి ఉంటుంది. భోజనం చేసి కూర్చున్నాం అనుకోండి, కాస్త అన్నం పడి లేక అన్నం పెట్టు, కూరై, పులుసు పోయి, ఇలా కొన్ని మాటలు ఉంటాయి కదా, ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. కానీ కొంత సాదం పెట్టు, శాకం వేయి, ఆ వ్యంజనం వేయి అనే ఒక భాష ఉంటుంది. కొంచెం సంప్రదాయంలోకి వస్తే కొంచెం కరియాముది వడ్డించు, చర్చాముది వడ్డించు అంటారు. ఏమిటి అముదంటే? ఇక్కడ ఈ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉండేటువంటి అన్ని ఇళ్లలో తిరువారాధన తప్పనిసరి కాబట్టి
దేవుడికి ఆరాధన చేయకపోతే, దేవుడికి నివేదన చేయకపోతే ఆ ప్రసాదాన్ని తినకూడదు కాబట్టి, పెట్టరు కాబట్టి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దేవుడికి నివేదన చేసి ఉంటారు. నివేదన చేస్తే నివేదన చేయడానికి ముందు అది కూర లేక శాఖం, నివేదన అయిన తర్వాత అది శాఖామృతం, అది రసామృతం, అది తక్రామృతం, అన్నీ అమృతాలే. దేవుడికి నివేదన చేసిన పదార్థము అమృతము. ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు. యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్విషై. భగవంతుడికి నివేదన చేసినదేదైనా కావచ్చు, దానికి పేరు అమృతము అని పేరు. ఇది తెలియడం కోసం ఎప్పటికెప్పటికీ గుండెల్లో అది ఆ భావన పోకుండా ఉండడం కోసమని కరి అముదు, చార్చు అముదు అంటారు వైష్ణవం. ఇవి పరిభాషలు అంటారు. ఇవి తెలిస్తే వీడి ఈ పద్ధతి చెందినవాడని లెక్క కదా. కాబట్టి ఇల్వలుడు మహర్షులకి తగిన భాష మాట్లాడాలి అని సంస్కృతం వదన్. సంస్కృతం అంటే సంస్కృత భాష మాట్లాడాలని కాదు అర్థం. సంస్కృతంలో మళ్ళీ తరతరం ప్రత్యయాలు ఉంటాయి. తెలుగే అయినా తెలుగులో గోదావరి జిల్లా యాస వేరు, కృష్ణా జిల్లా యాస వేరు, నెల్లూరు జిల్లా భాష వేరు, రకరకాలు ఉండవండి ప్రాంతీయాలు, మాండలికాలు. అలా కాకుండా మహర్షులే మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడు. వాడు ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే పక్క దిగినట్టుగా అలాగే మాట్లాడుతూ, ఈరోజు సినిమాల్లో బ్రాహ్మణ మాట మాట్లాడుతుంటారు, ఏవిరా అంటూ వాడు వెక్కిరిస్తూ మాట్లాడుతుంటాడు చూసారా, నాటకాలు. అలాగ నాటకాలు ఆడుతూ ఆ మహర్షి ఆ దుర్మార్గుడు రాక్షసుడు ఆమంత్రయతి విప్రాన్ స్మ. ఏమండోయ్, మా ఇంట్లో ఇవాళ తద్దిన ఉంది, లేక తిరువధ్యయనం ఉంది, మీరు భక్తగా రావాలి, మీరు స్వామిగా రావాలి అంటూ ఆ తగినట్టుగా మాట్లాడతారు. ఏ మహర్షి ఓ వైష్ణవుడు అనుకోండి, వాడికి తగినట్టుగా, ఏదో స్మార్తుడు అనుకోండి తగినట్టుగా కదా. మహర్షులలో కూడా లేరా అంటే బ్రహ్మసూత్రాల యొక్క భాష్యం రాసేటప్పుడు, బ్రహ్మసూత్రాలు రచించేటప్పుడు వ్యాస మహర్షి యొక్క సూత్రాలు చూస్తే అందులో వైష్ణవ ఆస్మరథ్యాది మహర్షులంతా పరమ శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని ఆ సూత్రాల్లో చెబుతారు. కాబట్టి సంప్రదాయాలు ఇప్పటివి కావు, కొత్తవి కావు. రామానుజు వారి దగ్గర నుంచి సంప్రదాయం వచ్చింది, ఆదిశంకరుల దగ్గర నుంచి సంప్రదాయం వచ్చింది అనుకోవడానికి చాలా పొరపాట్లు. ఆదిశంకరులు అద్వైత మత ప్రవర్తకులు, అద్వైత జగద్గురువులు. రామానుజుల వారు విశిష్టాద్వైత ప్రవర్తకులు, విశిష్టాద్వైత జగద్గురువులు. ఇలా భావించాలి తప్ప వీళ్ళు కనిపెట్టినవి కావు. వేదములలో మహర్షులలో ఉండేటువంటి ఆస్మరథ్య మహర్షి అని నేటి శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయ విశిష్టాద్వైతాన్ని అద్భుతంగా ప్రతిష్ఠించిన మహర్షి మనకి బ్రహ్మసూత్రాల్లో కనిపిస్తారు. కాబట్టి ఇవంతా కూడా పద్ధతి. అలాగా తెలిసినట్టుగా మాట్లాడు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఇంట్లో తిరువధ్యయనం ఉందండి, మీరు స్వామిగా రావాలి అంటే, లేదు మా ఇంట్లో తద్దినం ఆర్థికం ఉంది, మీరు భక్తగా రావాలి అని పిలుస్తారు. అలా ఉద్దిశ్య నిర్ఘృణ, వాడు దయలేని దుర్మార్గుడు వాడు. భ్రాతరం సంస్కృతం కృత్వా తతస్తమ్మేషరూపిణం. వాడు చక్కగా వాడు స్నానం చేసి ఏదో అనుష్ఠానం చేసుకుంటుంటే లోపల వాతాపి అనేవాడికి ఒక విద్య వచ్చు. వాడు శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు, పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు. పక్కకు వెళ్ళిపోయి ఆ శరీరాన్ని ముక్కలు చేస్తాడు. వాడు మేక రూపాన్ని పొందుతాడు. ఆ మేకని ముక్కలు చేసి మేకని వండుతారు. మేషమాంసము ఆబ్దికములలో పెట్టుట ఆ యుగములలో ఉన్నది. ఆ యుగములలో బ్రాహ్మణులు కూడా, బ్రాహ్మణోత్తములు కూడా, మహర్షులు కూడా ఆ ఆబ్దిక సమయములలో ఆ మాంసమును తినేవారు. ఇది పెద్దగా మనం బాధపడక్కర్లా. అశ్వాలంబం గవాలంబం సన్యాసం ఫలపైతృకం దేవరాజ్యసుతోత్పత్తి కలౌ పంచ విసర్జయేత్. ఒక 5 కలియుగంలో విడిచిపెట్టేయండి అని మహర్షులు చెప్తారు. ఏమి 5? అశ్వాలంబం గుర్రముతో హోమము చేయుట, గవాలంబం ఆవుతో హోమము చేయుట, అశ్వాలంబం గవాలంబం సన్యాసమును కూడా విడిచిపెట్టండి. కలియుగంలో సన్యాసం కూడా పనికిరాదు ఒక నియమం. ఎలాంటి సన్యాసం పనికొస్తుంది? ఆ సన్యాసాన్ని దేనికి వినియోగించాలి తర్వాత అంటే ధర్మసూక్ష్మాలు వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈనాడు ఆదిశంకరుడైనా రామానుజుడైనా సన్యాసాన్ని స్వీకరించారంటే ఈ శ్లోకం ప్రకారంగా తప్పు అనుకోవడానికి వీరుండదు. అది తర్వాత కథ. సన్యాసాన్ని కూడా స్వీకరించకూడదు కలియుగంలో. ఫలపైతృకం అంటే మేకమాంసమును పెట్టి ఆబ్దికమును పెట్టుట పనికిరా, కలియుగంలో పనికిరా. ఇంకొక 5వది దేవరాక్షసుతోత్పత్తి. అన్నదమ్ములు ఉంటే కనుక అన్నదమ్ములలో ఒక అన్నగారికో తమ్ముడు గారికో సంతానం కలక్కపోతే కనుక అన్న వల్ల సంతానము కనవచ్చును. అంటే భర్త ఆ భార్య తన బావగారి ద్వారా సంతానాన్ని కనవచ్చును అని ఒక సూత్రం ఉండేది ఆ రోజులలో. దాన్ని పాటించేవారు.
అది కూడా తర్వాత కలియుగంలో నిషేధము చేశారు. దేవరాజ్యసుతోత్పత్తి కలౌ పంచ విసర్జయేత్ అని శాస్త్రం. కాబట్టి ఆ యుగంలో అలాగా ఆ మేకని వండి వాడు ఆర్థికాన్ని పెట్టాడు. ఆర్థికం అయిపోతుంది. అయిపోయాక చేతి కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇస్తాడు. హస్తోదకం ఇచ్చాక వాతాపి దా అని పిలుస్తాడు. వాతాపి నిష్క్రమస్వేతి, వాతాపే దా బయటికి రా అంటే వాడు ముక్క ముక్కలుగా ఉండేటువంటి వాడి వాతాపి అని పేరు వాడికి. అంటే గాలి రూపంలో అంతా వ్యాపించి ఉంటాడు. అన్ని ముక్కలలో కడుపుల్లోకి వెళ్ళి వాడు అన్ని కడుపులు చీల్చుకుంటూ ఇదిగో ఇదిగో అంటూ బయటకు వచ్చేసాడు. ఆ మహర్షులందరి పొట్టలు చీల్చుకుపోయేవి. 5గురో 6గురో 3గురో 2 ఒకరో ఉంటారు కదా భక్తిగా. వాళ్ళందరి కడుపులు చీల్చుకుని బయటకు వచ్చేవాడు. వాళ్ళందరూ సరిపోయేవారు. వాళ్ళ మాంసాలు తింటూ ఉండేవారు. ఇలాగా దుర్మార్గులు 2 ఉండేవారు అంటూ రాముడు చెప్తున్నాడు. భ్రాతరం సంస్కృతం కృత్వా తతస్థం మే స్వరూపిణం తాన్ ద్విజాన్ భోజయామాస శ్రాద్ధ దృష్టేన కర్మణ. అలాగా వాడికి భోక్తవ్యాన్ని చేసి తతో భుక్తవతాం తేషాం విప్రాణామిల్వలో బ్రవీత్. వాడు తిన్న తర్వాత ఇల్వళ్ళు అనేవాడు వాతాపే నిష్కర్మస్వేతి స్వరేణ మహతావదన్. ఒక్కసారి గట్టిగా పిలిస్తే తతో భ్రాతు వచ శ్రుత్వా వాతాపిర్మేషవన్నదన్. మే అంటూ మేకలాగా వాడు అందరి కడుపుల్లోంచి బయటకు వచ్చేవాడు. మేషవన్నదన్ మే అంటూ బయటకు వచ్చేస్తాడు. అంటే అందరి కడుపుల్లో చీల్చుకుంటూ ఆ శబ్దం చేసుకుంటూ బయటకు వచ్చేవాడు. భిత్వా భిత్వా శరీరాలని పొట్టలన్నీ పగలగొట్టుకుంటూ బయటకు వచ్చేవాడు. బ్రాహ్మణానాం వినిష్పతతు. అలాగా బ్రాహ్మణోత్తములంతా కూడా చనిపోయేవారు. అలా బ్రాహ్మణానాం సహస్రాణి తైరేవం కామరూపిభి వినాశితాని సంహత్య నిత్య సప్పిషితా. వీళ్ళకి రోజు ఇదే పని. వీళ్ళిద్దరి వెనకాల చాలామంది ఉన్నారు. వీళ్ళ సైన్యం అంతా వీళ్ళంతా వేల కొలది బ్రాహ్మణోత్తములను చంపేయడం, వీళ్ళు తింటూ ఉండడం. ఇలాంటి స్థితిలో ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఉండేవారు ఆ 2 కూడా. అగస్త్యేన తదా దేవై. దేవతలు మహర్షులంతా కూడా అగస్త్య మహాముని ప్రార్థన చేశారు. ఇలా చెప్పేస్తున్నాడయ్యా చక్కగా పాపం వాళ్ళు అన్నీ విడిచిపెట్టి ఏదో తపస్సులు ఆచరించుకునే వాళ్ళందరినీ కూడా నిష్కారణంగా చంపేస్తున్నాడు. నీవే వెళ్ళి రక్షించాలి అని దేవతలు చెబితే అనుభూజ కిల శ్రాద్ధే భక్షిత సమహాసుర. మహర్షి అలాగే నేనే వెడతారని ఒకరోజు సంఖలో కమండలం పట్టుకుని ఈయన బయలుదేరి ఇలువరుడు ఎటు ఇలాంటి నాటకం ఆడతాడో తెలుసు కాబట్టి అటువైపు వెళ్ళాడు. ఇలువరుడు అలాగే మేషవన్నటన్నట్టుగా మంచి నటన చేస్తూ పిలిచాడు. వస్తానయ్యా అన్నాడు. వచ్చాడు, కూర్చున్నాడు, వండాడు మేషమాంసాన్ని పెట్టాడు, తిన్నాడు. హాయిగా ఆ తిన్న తర్వాత భక్షిత సమహాసుర. లోపల ఉన్నాడు వాడు. వీడు జీర్ణం అయిపోవాలి అని సంకల్పించాడు. వాడు లోపల జీర్ణం అయిపోయాడు. ఇంకా మళ్ళీ బయటికి రాడు. అలాగే తతస్సంపన్న విత్యుక్త్వా దత్వా హస్తోదకంతత. ఈ సద్దినం పెట్టిన వాడు అడుగుతాడు సంపన్నం అంటాడు. అంటే కడుపు నిండిందా, అరిగేటట్టుగా ఉందా అంటే ఈయనంటాడు సుసంపన్నం. ఆహా హాయిగా అరిగిపోయింది అన్నాడు. హాయిగా తినేసా అన్నాడు. ఆ కడుపుని అలా ఒకసారి నిమురుకుని హాయిగా సంపన్నం. వాడు లోపల హాయిగా అరిగిపోయాడని ఈయన మనసులో భావన. బాగుందయ్యా నీ భోక్తవ్యం, నువ్వు పెట్టినటువంటి నీ భోక్తృత అంతా బాగుంది అన్నాడు. దత్వా హస్తోదకం తత. హజరకమైన హస్తోదకం ఇవ్వాలి చేయగడుకోవడానికి. హస్తోదకం ఇచ్చాడు. భ్రాతరం నిష్క్రమస్వేతి చ ఇల్వల శోభ్యభాషత. రే తమ్ముడా బయటికి రారా అన్నాడు ఇల్వలుడు. అంటే స తథా భాషమానంతం భ్రాతరం విప్రఘాతినం అబ్రవీత్ ప్రహసన్ ధీమానగస్యో మునిసత్తమః. వాడు బయటికి రా అంటే ఈయన నవ్వుతున్నాడు అందంగా. చక్కగా నవ్వుతూ ఈయన అంటున్నాడు కుతో నిష్క్రమితుం శక్తి. ఇంకెక్కడ వస్తాడు రా. వాడు హాయిగా కడుపులో జీర్ణమైపోయాడు. మయా జీర్ణస్య రక్షస భ్రాతుస్తే మేషరూపస్య గతస్య యమసాదనం. వాడి జీవితం పూర్తయిపోయింది. వాడు యమలోకాన్ని పొందాడు. నా కడుపులో హాయిగా జీర్ణమైపోయాడు అని నవ్వుతూ చెప్పాడు ఈ మహర్షి. అంటే వాడికి చాలా కోపం వస్తుంది కదా. అసతస్య వచశ్రుత్వా భ్రాతుర్నిధన సంశ్రయం ప్రదర్శయితు మారేభే మునిం క్రోధాన్ నిశాచర. ఒక్కసారి చాలా కోపం వచ్చి ఒక్కసారి కోపంతో ఆ మహర్షి మీదకి దూకపోయాడు నిజరూపాన్ని పొందినటువంటి ఇల్వలుడు. శోభిద్రవద్మునిశ్రేష్టం మునినా దీప్త తేజస చక్షుషా అనలకల్పేన నిర్దగ్ధో నిధలంకృత. నిప్పు మీద పడ్డ మిడతలా కాలిపోయాడు. ఆయన గొప్ప మహర్షి అగస్త్య మహర్షి. ఒక్కసారి కళ్ళతో కోపంగా చూసేటప్పటి కళ్ళ నుండి వచ్చినటువంటి అగ్నిహోత్రాలతో
వాడి మాడి మిడతలాగా నశించిపోయాడు. చక్షుషా అనలకల్పేన నిర్దగ్ధో నిధనంగత. అలా కాలిపోయి వాడు కాస్త ఆ జీవితాన్ని త్యజించాడు. తస్య అయమాశ్రమో భ్రాతు. అలాంటి అగస్త్య మహర్షి తమ్ముని యొక్క ఆశ్రమం ఇది. ఈ గొప్పతనం అంతా ఎక్కడ చెప్పుకోవాలి? ఆయన ఆశ్రమం దగ్గర చెప్పుకోవాలి కదా. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అలాంటి మహర్షికి తమ్ముడు అనే ఉండాలి తప్ప నాకంటూ పేరు వద్దు అనుకున్న గొప్ప మహర్షి యొక్క ఆశ్రమము అని అర్థం అన్నమాట. అంటే అగస్త్య మహాముని కంటే చాలా గొప్పవాడు ఈ మహర్షి అనే ఒక బహుమానం, ఒక మర్యాదతో రాముడు చెప్తున్నాడంటూ ఈ రోజుకు ముగిద్దాం. పావుతక్కువ 8 కావస్తోంది. ఇంకా సగంలోనే ఉన్నాం మనం. 94 శ్లోకాలతో ఈ సర్గ ముగుస్తుంది. ఇప్పటిదాకా రాముడు అనుగ్రహించిన తీరులో చెప్పుకోతగిన తెలిసినటువంటి అంశాలు మాత్రం చెప్పుకోగలిగాం. ఏమమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తుభ ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన కాలే వర్షుతపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షుతవాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.